Hello everyone and welcome to the channel Law for Citizens. Before you get started, I'm going to give a quick introduction on the Constitution Law Part 2 and then we will get into the discussion on the subject. This video mainly aims to create awareness about Constitution law and also helps LLB students to get good score in the exam. It also aims at providing different articles, different cases which helps lawyer to revive the outcome of the cases. You can comment and give feedback in the link below. If you wish, you can submit a question anonymously. Download the resources in the link below for further studies. Constitutional law agenda. So now we will be discussing on the federal system. Whether the Constitution of India is in the federal system or not. We will discuss about the parliament, about uh, the government, the prime minister and the prime minister, the deputy prime minister and the president and um, the deputy president, and then we will discuss on the state executive, about the governor, and then on the judiciary, and then we will discuss on the state center state relations, that is the relationship between the legislative, between the center and the state, and the administrative relations between the center and the state, and the financial relations between the center and the state. And then we'll discuss on the special status of Jammu and Kashmir, and then we will discuss on the legislative privileges, and then we will discuss on the state liability, what are the different liabilities for the state, and then we will discuss what are the various trade and commerce happening in the intercourse of the India, which is like a goods transfer from one state to another state, interstate transfer. And then what are all the various services like UPSC or IPS, IAS, okay, under union and the states. And then we'll discuss on the emergency provisions. So emergency provisions is nothing but the national emergency and the state emergency. And then we will discuss on the amendment provisions. What are the various Constitution of India amendment can be done on it. And then the constitutional provisions related to the bill. So let's get into the discussion now. Okay, sir. Okay. Yeah, visible, sir. Yes, sir. First of all, very good afternoon to all. Constitution
பார்க்கலாம். இது என்னன்னா ஃபெடரலிசம். ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இண்டெக்ஸ்ல நான் லைன் பை லைன் அதை வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஃபெடரல் சிஸ்டம் பாருங்க, சாப்டர் 1 இமேஜ் ஷோ அதுல பாத்துக்கோங்க. சாப்டர் 1 ஃபெடரல் சிஸ்டம். The first topic is federalism. Okay, federalism. So what is the meaning of federalism? Simply bookல என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. It's a agreement to or contract to share the powers between large government and regional government அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது இது ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஆர் கான்ட்ராக்ட். என்ன பத்தின அதாவது அந்த அக்ரிமெண்ட் ஃபார் வாட், அதாவது டு ஷேர் த பவர்ஸ். அதுதான் கான்செப்ட், இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஃபெடரலிசம் அப்படின்னாலே சிம்பிள், டு ஷேர் த பவர்ஸ், டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ். ஓகே, டு ஷேர் த பவர் பிட்வீன் லார்ஜ் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்மால் கவர்மெண்ட். லார்ஜ் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்மால் கவர்மெண்ட் எதை சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. லார்ஜ் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், அதாவது நம்மளோட சென்ட்ரல். இதை வந்து இன்னொரு நேம் யூனியன் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற நேம்ல சொல்றாங்க. அண்ட் ஸ்மால் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எதை சொல்றாங்கன்னா ஸ்டேட் ஆர் ரீஜினல். ஸ்டேட்ஸ் ரீஜினல் அப்படிங்கிற நேம்ல டிஃபைன் பண்றாங்க. சோ ஓகே, ஒரு கண்ட்ரில சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ், இத பத்தி சொல்றதுக்கு பேர் தான் ஃபெடரலிசம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூனிட்டரி அப்படின்னா என்னன்னு பாத்திரலாம். ஓகே, எந்த ஒரு கண்ட்ரி எடுத்துட்டாலும் யூனிட்டரி ஆர் ஃபெடரலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் இருக்கும். ஓகேவா? எந்த ஒரு கண்ட்ரி எடுத்துட்டாலும் யூனிட்டரி ஆர் ஃபெடரலிசம். யூனிட்டரி அப்படிங்கும்போது இது வந்து நேம்ல தான் யூனிட்டரி அப்படிங்கிற மாதிரி வருது. ஆனா யூனிட்டரி அப்படிங்கிறது சிங்கிள் பவர் டு த என்டையர் நேஷன். ஓகே, யூனிட்டரி மீன்ஸ் சிங்கிள் பவர் டு என்டையர் நேஷன். ஓகேவா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் அங்க. அது வந்து யூனிட்டரி. நவ் ஃபெடரலிசம். ஃபெடரலிசம் இஸ் அதாவது ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் அப்படின்னு ரெண்டு பவர்ஸ், டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பவர்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபெடரலிசம். ஓகே சார், யாரோ டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது அவங்க வாய்ஸ். ஓகே 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 ஃபெடரலிசம் கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஷேர் த பவர்ஸ் பிட்வீன் த லார்ஜ் கவர்மெண்ட் யூனியன் ஸ்மால் கவர்மெண்ட், அதாவது சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது. இப்போ யூனிட்டரி கவர்மெண்ட்ஸுக்கு சம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது சைனா, ஸ்ரீலங்கா, பிரான்ஸ், இந்த மாதிரியான நாடெல்லாம் வந்து அண்டர் த யூனிட்டரி கவர்மெண்ட்ஸ். அங்கெல்லாம் வந்து சிங்கிள் பவர் மட்டும்தான் இருக்கும், அதாவது சென்ட்ரல் பவர் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, ஃபெடரல் கண்ட்ரிக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, இந்தியா அண்ட் யூஎஸ். இந்தியாவில் ஆப்வியஸ்லி வி நோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு. அதே தான் யூஎஸ்லயும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அதுதான் ஒன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், அதாவது என்டையர் நேஷன் ஒன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து யூனிட்டரிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 28 ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்கு. ஓகே, அதாவது நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பவே 28 ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸா பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ வாட் பேசிஸ் ஸ்டேட்ஸ் வந்து டிவைட் ஆயிருக்குங்கிறத பாத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். அதாவது அந்த ரீஜனல் பீப்புள்ஸ், அந்த பீப்புள்ஸோட ஸ்லாங், லாங்குவேஜ், லோக்கல் லாங்குவேஜஸ் பேஸ் பண்ணி அவங்க அந்த 28 ஸ்டேட்ஸும் பிரிச்சிருக்காங்க. இன்கேஸ் அந்த மாதிரி 28 ஸ்டேட்ஸ் நம்ம பிரிக்கும் போது பிரிக்க முடியாத பகுதிகள், அன்டிவைடட் அப்படிங்கிற மாதிரி சம் ஸ்பேசஸ் இருக்கும். அதாவது சர்ஃபேஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட், இல்லைன்னா ரெண்டு நாட்டு, அதாவது ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கும் இடையில பிரிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான சர்ஃபேசஸ் இருக்கும். தென் ரிசோர்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அந்த இடத்துல அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ரிசோர்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இன்னொன்னு, எதெல்லாம் ப்ராப்ளமேட்டிக் பிளேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபீல் பண்ணாங்களோ, அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், அது வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் பிளேசஸ், அதாவது டெரரிசம் அட்டாக் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த மாதிரி எதெல்லாம் அண்டர் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபீல் பண்ணாங்களோ அந்த பிளேசஸ் எல்லாம் 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகே, 28 ஸ்டேட்ஸ், 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ். இதுல 28 ஸ்டேட்ஸ்க்கும் தனித்தனி ஸ்டேட்ஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி, அதாவது ஸ்டேட்ஸுக்கான ஹெட் அது இருக்கு. இந்த 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ் மட்டும் அண்டர் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கீழே வருவாங்க. புரியுதா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கீழே வரக்கூடிய இந்த 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ். சோ இந்த 28 ஸ்டேட்ஸ், 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ், இது சேர்ந்ததுதான் இந்தியா. இந்தியா அதுல வந்து சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்லி இருக்கும். அதுதான் கான்செப்ட். அதாவது ஃபெடரலிசம் அப்படிங்கிறது சிம்பிள், ஒரு கண்ட்ரில யூனிட்டரி அண்ட் ஃபெடரலிசம்னு இருக்கும். யூனிட்டரிங்கிறது சிங்கிள் பவர், ஃபெடரலிசம்ங்கிறது டபுள் பவர், டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஓகே,
இதுல இன்னொரு சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இந்த ரெண்டு பேருக்குமே போத் ஆர் ஈக்குவலி ஷேர்டு த இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் தனி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கும் தனி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அது அது என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ், அது என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்ங்கிறது பாருங்க. இது வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், பட் இது இல்லாம நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பாருங்க, பேங்கிங் அண்ட் கரன்சி. ஸோ பேங்கிங்கிறது ஹியூஜ் செக்டர் அண்ட் கரன்சி ஆல்சோ த ஹியூஜ் செக்டர். அந்த மாதிரியான ஹியூஜ் செக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வந்து அண்டர் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் அண்டர் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்ல வருது. அண்ட் மிலிட்ரி, நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ், மிலிட்ரி இந்த மாதிரியான நேஷனல் டிஃபென்சஸ் செக்யூரிட்டிஸ் இதெல்லாம் கூட வருது. ஃபாரின் அஃபேர்ஸ், ஓகேவா, ஃபாரின் ட்ரேடு, ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் இது எல்லாம் இதுனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஃபாலோ ஆகும். அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தா, டே டு டே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அவ்வளவுதான். அந்த ஸ்டோட டே டு டே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் எப்படி ஆகுது, அண்ட் மார்க்கெட் சுச்சுவேஷன்ஸ் என்ன, சோசியல் சுச்சுவேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத மெயின்டைன் பண்றது மட்டும் தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னா, ஒரு நேஷனல் லெவல் செக்யூரிட்டிஸ், பேங்கிங், கரன்சி, ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான ஹியூஜ் லெவலான செக்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றது. அண்ட் ஸ்டேட் அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா டே டு டே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் அந்த லோக்கல் மார்க்கெட்டோட சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஆர்டிகல் 1ல பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டிகல் 1, இந்தியா இஸ் அ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. இந்தியா இஸ் அ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், அதாவது பல ஸ்டேட்ஸ், பல மாநிலங்கள் ஒன்றிணைந்தது தான் இந்தியா அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. இதுல வந்து ஃபெடரலா யூனிட்டரியா அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல. இந்தியா இஸ் அ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், அதுதான் ஆர்டிகல் 1. ஆன்சரபிள் கிடையாது. ஸோ இட் ஹேவ் அதாவது தனி பவர் அண்ட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது, அண்ட் அவங்களும் இவங்களுக்கு கன்சல்ட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. இது இருக்கும் ஈக்வலி ஸ்ப்ளிட் தி பவர்ஸ், டிவிஷன் ஆஃப் பவர். இது அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபெடரலிசம். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சார் ஆக்சுவலி கேக்குது, ஆனா டிஸ்ப்ளே சேஞ்ச் ஆகல சார். வாய்ஸ் கேக்குது, ஆனா ஸ்கிரீன் வந்து இப்போ மெயின் ஸ்கிரீனே இருக்கு சொல்றாங்க. ஓகே, கோர்ட் அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படிங்கிறது தான் அது, தெரிஞ்சுக்கோங்க. தென் நீட்ஸ் ஆஃப் ஃபெடரலிசம். ஓகே, எதுக்காக ஃபெடரலிசம் வேணும், ஒய் அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க. இதுக்கு என்ன பாயிண்ட் புக்லன்னா, டு பிரிசர்வ் த யூனிட்டி ஆஃப் கண்ட்ரி. ஓகே, ஃபெடரலிசம்ங்கிறதே என்னன்னா டிவிஷன் ஆஃப் பவர். ஸோ யூனிட்டி ஆஃப் கண்ட்ரி, அந்த கண்ட்ரியோட யூனிட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபெடரலிசம் இஸ் எசென்ஷியல். ஏன்னா இதுல வந்து கிடையாது அப்படிங்கறதுனால டு ப்ரொடெக்ட் த யூனிட்டி த கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது பாயிண்ட். அண்ட் டு ப்ரொடெக்ட் த ரீஜனல் டைவர்சிட்டி. ஸோ ரீஜனல் வைஸ் டைவர்சிட்டிஸ் மே ஆக்கர் மீன்ஸ் அதுல வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக நமக்கு ஃபெடரலிசம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் protect the minorities. Minorities it's a small group of people னு வச்சுக்கலாம். It's a small ஒரு சின்ன ஒரு மொழி பேசக்கூடிய குரூப்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி மைனாரிட்டிஸ் பீப்புள்ஸ் ஆல்சோ இன்வால்வ் த லோக்கல் கவர்மெண்ட் டிசிஷன்ஸ் மேக்கிங். ஓகேவா, லோக்கல் கவர்மெண்டோட டிசிஷன் மேக்கிங்ஸ்ல மைனாரிட்டி பீப்புள்ஸ் கூட இன்வால்வ் ஆகணும். அது எப்ப பாசிபிள், அதாவது ஃபெடரலிசம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருந்தா மட்டும்தான் பாசிபிள். இல்லைன்னா சென்ட்ரல்ங்கிற ஒரு தனி பவர் மூலமா ரூல் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. சோ இதுதான் எதனால நீட்ஸ் ஆஃப் த ஃபெடரலிசம், எதுக்கு நமக்கு ஃபெடரலிசம் வேணும் அப்படிங்கிறது. அது ப்ரொடெக்ட் த மைனாரிட்டி அண்ட் யூனிட்டி ஆஃப் த கண்ட்ரி அண்ட் ரீஜனல் டைவர்சிட்டி அப்படிங்கறத பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இதுதாங்க அந்த ஃபெடரலிசம் கான்செப்ட். ஃபெடரலிசம்ங்கிறது சிம்பிள் டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ், அவ்வளவுதான். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யூனிட்டரிங்கிறது சிங்கிள் பவர். ஓகே, சாப்டர் 2 பாருங்க, அதாவது 1.2 ஃபெடரல் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஃபெடரல் அதாவது ஃபெடரலிசம்னா என்னன்னு சொல்லியாச்சு, டிவிஷன் ஆஃப் பவர் சென்ட்ரல் டு ஸ்டேட். ஸோ ஃபெடரல் பிரின்சிபல்னா என்ன? ஓகே, இந்த ஃபெடரலிசம்கான பிரின்சிபல் பார்க்கலாம். என்னன்னா, போத் த சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் மஸ்ட் பி கோஆர்டினேட்
அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் their ஸ்பேர்ஸ். ஓகேவா, சொல்லிட்டாங்க. இதுல என்னன்னா கோஆர்டினேட்டா ஒர்க் பண்ணணும், அதே சமயம் இண்டிபெண்டாவும் அவங்களோட ஒர்க்கை பண்ணணுங்கிறாங்க. கோஆர்டினேட் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் தயர் ஸ்பேர்ஸ்னா அவங்களோட அந்த டிவிஷன்ஸை ஒர்க் பண்ணணும். நாட் சப்பார்டினேட் டு ஒன் அனதர். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது ஒருத்தருக்கு கீழே நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம், அடிபணிஞ்சு இருக்கிறோம், அது சார்ந்து இருக்கிறோம் தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான். நாட் சப்பார்டினேட் டு ஒன் அனதர், பட் தே ஹாவ் டு ஒர்க் கோஆர்டினேட் அட் த சேம் டைம் இண்டிபெண்டன்ட் தயர் ஸ்பேர்ஸ். அதுதான் ஃபெடரல் பிரின்சிபல். பாத்துட்டீங்களா என்னன்னா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், அதாவது நோ நீட் டு ஆன்சரபிள் ஃபார் ஈச் அதர், நாட் சபார்டினேட் டு ஒன் அனதர் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டாங்க. கோஆர்டினேட்டா இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் இண்டிபெண்டா அவங்களோட ஒர்க்ஸை கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபெடரல் பிரின்சிபல். ஓகே, சிம்பிளி த டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் தான் ஃபெடரல் பிரின்சிபல் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஃபெடரல் பிரின்சிபல்ல அவ்வளவுதான். அதாவது இண்டிபெண்டன்ட் ஒர்க் பண்ணணும், கோஆர்டினேட்டா ஒர்க் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். டு நாட் சபார்டினேட் டு ஈச் அதர், அவ்வளவுதான். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சார்ந்து இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது. இஸ் இந்தியா எ ஃபெடரேஷன்? கொஸ்டின் மார்க். 1.3. இஸ் இந்தியா எ ஃபெடரேஷன் கேக்குறாங்க. ஃபெடரேஷன் தான், ஆப்வியஸ்லி ஃபெடரேஷன். பட் ஃபெடரேஷன் கான்செப்ட் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபெடரேஷன் கான்செப்ட் அப்படின்னாலே என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பார்ட்னர்ஷிப். பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார் வாட்? அதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ், அதாவது ஷேர் ஆஃப் பவர்ஸ், ஷேர். ஓகே. யூனிட்டரி கான்ஸ்டிடியூஷன் கிவ்ஸ் ஆல் பவர் டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். எக்ஸாம்பிள் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. யூனிட்டரி கான்ஸ்டிடியூஷன்னா என்ன? சிம்பிள். கிவ்ஸ் ஆல் பவர் டு த சிங்கிள் கவர்மெண்ட், அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய பவர் யூனிட்டரி கான்ஸ்டிடியூஷன். இன் ஃபெடரல் கான்ஸ்டிடியூஷன் the powers are distributed between the center and states. ஓகே, இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூனிட்டரினா அதேதான், திருப்பி அதே தான் ரிப்பீட் பண்ணிருக்காங்க. யூனிட்டரி கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும் இருக்கும், அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட். அண்ட் இன் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன் என்னன்னா பவர்ஸ் ஆர் ஷேர்டு, டிஸ்ட்ரிபியூட்டட், டிவைடட் பிட்வீன் த சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட். சென்டருக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னா யூனியன் அப்படிங்கிறாங்க, யூனியன் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னா ரீஜனல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகே, இதுதான் இந்தியா இஸ் எ ஃபெடரேஷன் அப்படிங்கிறாங்க. கேட்டிருக்காங்க இல்லையா, அந்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். சாரி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த ஃபெடரேஷன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு, அதுல பாத்துடலாம். கான்ஸ்டிடியூஷன் மஸ்ட் பி இன் ரைட்டிங். ஓகே, அதாவது அம்சங்கள், ஃபீச்சர்ஸ்னா அம்சங்கள். ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. Constitution must be in writing to maintained by the concerned authority or concerned supremacy. ஓகேவா, கான்ஸ்டிடியூஷன்ங்கிறது இட் மஸ்ட் பி ரைட்டிங் சொல்லிட்டாங்க. இது வந்து கண்டிப்பா ரிட்டர்ன்ல இருக்கிறதா இருக்கும் ஒண்ணு. தென் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் யாரு? பை த சுப்ரீமசி ஆர் கன்சர்ன் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறாங்க. அந்த கன்சர்ன் அத்தாரிட்டி யாருங்கிறது நம்ம அப்கமிங் டாபிக்ஸ்ல பார்க்க போறோம். இருந்தாலும் நான் ஒரு கிளான்ஸ் சொல்லிடுறேன். என்னன்னா, அந்த பிரசிடென்ட் அண்ட் அவங்களோட சேர்ந்த அந்த பார்லிமெண்ட்டை தான் அந்த கன்சர்ன் அத்தாரிட்டின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, சுப்ரீமசி அதான் கன்சர்ன் அத்தாரிட்டி ஆர் சுப்ரீமசிங்கிறது அவங்க சொல்றது எதுனா, பிரசிடென்ட்டும் அவருடன் சேர்ந்த அந்த பார்லிமெண்ட் பீப்புள்ஸ், பார்லிமெண்ட் குரூப்ஸ். அதை பத்தி நான் இப்ப ஃபியூச்சர் அப்கமிங் டாபிக்ல நான் கிளியரா சொல்லிடுறேன். பட் அதுதான் அந்த கன்சர்ன் அத்தாரிட்டி. ஹலோ, ஓகே. துர்கா கேக்குதா? எஸ் எஸ் பரத் பேசு. எஸ் சார். ஆக்சுவலா நீங்க இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறது அந்த பார்லிமெண்ட், அடல்ட் சஃப்ரேஜ் இதெல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்டே பார்த்துட்டோம், கான்ஸ்டிடியூஷன் 1 பார்த்துட்டோம். சோ அதனால இத மறுபடியும் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை. புரியுதுங்களா? ஹலோ, கேக்குதா நான் சொல்றது? சார் பரத் சார் கேக்குதுங்களா? இன்டர்ஃபியர் ஆனீங்களே. ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹலோ, பரத் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பேசிக்கான டீடைல்ஸ் நம்ம பேப்பர் 1ல பாத்துட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சார் சொல்றாங்க. ஆக்சுவலா இது வந்து நம்ம இந்த கான்செப்ட் ஆக்சுவலா அடல்ட் சஃப்ரேஜ், சிட்டிசன்ஷிப் இதெல்லாமே வந்து நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் 1லயே பார்த்துட்டோம். சோ அதனால இதெல்லாம் நீங்க ஸ்கிப் பண்ணலாம்னு சொல்றேன். ஓகே, பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம் இஸ் கிளியர் ஃபார் எவ்ரிஒன்னா. ஓகே, ஐ ஸ்கிப் தட் பார்ட். ஓகே, இல்ல பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம் நான் சொல்லல, கம்ப்ளீட்டா ஃபெடரேஷன், தி ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன், பார்லிமெண்ட், அப்புறம் வந்து ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ரிஜிடிட்டி ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன்,
இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததுன்னு சொல்றேன். சாப்டர் 2ல இருந்து வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சாப்டர் 2ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா எது சார் ஓகே 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 ஒன் செகண்ட் ஓகே வெதர் ஓகே நான் இது மட்டும் சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். வெதர் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் a federal or not அப்படிங்கும் போது அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் சொல்றாங்க. இட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி ஃபெடரல் அண்ட் அப்வியஸ்லி இட்ஸ் நாட் அ யூனிட்ரி. அதாவது என்னன்னா இட்ஸ் அ குவாசி ஃபெடரல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இட்ஸ் அ குவாசி ஃபெடரல் சிஸ்டம், அதாவது செமி ஃபெடரல் சிஸ்டம், ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறதாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கும் போது ஓகே அவங்களோட பவர்ஸ் அண்ட் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ஸ், அதாவது இட்ஸ் ஆக்ட் லைக் அ யூனிட்டரி, அதாவது சென்ட்ரல் பவர் ஒன்லி ஹேவ் த ரைட்ஸ் ஆர் பவர்ஸ் டு டேக்கிங் த டிசிஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ரீசன்னால கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் அ ஃபெடரல் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறதுல செமி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, குவாசி ஃபெடரல் சிஸ்டம். ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் போய்க்கிறேன். சாப்டர் 2 பாருங்க, பார்லிமெண்ட்ல 2.1 வெஸ்ட்மினிஸ்டர் மாடல். ஒன் செகண்ட். ஓகே, வெஸ்ட்மினிஸ்டர் மாடல்ங்கிறது இதுனா இட்ஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் பார்லிமெண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெஸ்ட்மினிஸ்டர் மாடல் அப்படின்னாலே பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம், அதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம் தான் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் மாடல் அப்படிங்கிற வேர்ட்ல டிஃபைன் பண்றாங்க. இது எதுக்குன்னா அண்டர் த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட், அதாவது வி ஃபாலோடு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட் பிராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது தான். பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ண ஒரு பார்லிமெண்ட் மாடலை நம்ம வந்து ஃபர்தரா ஃபாலோ பண்றோங்கிற ரீசனுக்காக இட்ஸ் கால்டு த வெஸ்ட்மினிஸ்டர் மாடல். ஓகேவா? சிம்பிளி த வெஸ்ட்மினிஸ்டர் மாடல் இஸ் அ பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம், அவ்வளவுதான். நம்மளோட பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம் தான் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் மாடல் அப்படிங்கிறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா வி ஃபாலோடு பை பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்டோட பிராக்டிஸ், அதை ஃபாலோ பண்றோங்கிறதுக்காக. ஓகே, இப்போ பாருங்க 3 branches ஆஃப் கவர்மெண்ட், அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். 3 branches ஆஃப் கவர்மெண்ட் என்னன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடி, எக்ஸிகியூட்டிவ் பாடி, ஜுடிஷியரி பாடி. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா 3 branches ஆர் 3 organs ஆஃப் த கவர்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடிங்கிறது தான் இந்தியன் பார்லிமெண்ட், அண்ட் எக்ஸிகியூட்டிவ் பாடிங்கிறது அதை ஹூ த எக்ஸிக்யூட் பண்ற பர்சன் யாரோ அவங்களா, அதுதான். அதாவது பிரசிடென்ட் ஹவுஸ், பிரசிடென்ட் தான் அந்த எக்ஸிகியூட்டிவ் பாடியில இருக்கவங்க. பிரசிடென்ட் ஹவுஸ் ஒர்க், அது அந்த ஆபீஸ்க்கு நேம் வந்து ராஷ்டிரபதி பவன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஜுடிஷியரி பாடிங்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே நவ் த பவர்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தலாம். பவர்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எஸ் ஓகே, ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு கிளாரிஃபை. ஓகேங்களா, அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி 3 பாடிஸ் இருக்கு, அது கரெக்ட் தான். ஓகேங்களா, பட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடி, எக்ஸிகியூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியரி, அது என்னன்னா டிஃபரன்ஸ்னா a person who makes the law. Actually, one second sir, actually I have to prepare, like அதுதான் சொல்லணும்ங்கற preparation, but you interfere in that. நீங்க வேணா அப்படிங்க ஸ்கிப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னனால நான் அதை ஸ்கிப் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, இல்ல நீங்க ஸ்கிப் பண்ணதை நான் சொல்ல, நீங்க ஆக்சுவலா நீங்க எடுத்ததையே தான் நான் மறுபடியும் சொல்றேன். அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடி, எக்ஸிகியூட்டிவ் பாடி அண்ட் ஜுடிஷியரி பாடியை நீங்க சிம்பிளா சொல்லிக்கலாம். நான் என்ன கேக்குது, நான் பேசுறது புரியுதா மத்தவங்களுக்கு? ஓகே சார், பரத் சார் சொன்னனால நான் எக்ஸ்ட்ரா ஆடியோ அதையும் நான் சொல்றேன். ஹலோ பரத் சார், ஒரு ரிக்வெஸ்ட் சார், அவங்க எப்படி பிளான் பண்ணி எடுக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி எடுக்கட்டும் சார், அப்பதான் நமக்கு ஃபுல்லா புரியும். நீங்க இடையில டைவர்ட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா அது ஃபுல்லா கொலாப்ஸ் ஆயிரும். இல்ல நான் டைவர்ட் பண்ணல, நான் ஆக்சுவலா அதுல ஆட் ஆன். ஏன்னா அவங்க கரெக்டா அத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வந்து கரெக்ட்டா வந்துட்டு இருந்தாங்க, ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது. நீங்க திடீர்னு போயிட்டு அது தேவையில்லை இது தேவையில்லைன்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகுதுன்னா தெரியாதவங்களுக்கு இடையில ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது புரியாது. சரி, ஓகே, அவங்க எந்த ஃப்ளோல போறாங்களோ அப்படியே விட்டுருங்க. ஓகே, நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வாங்க சார். நான் இது வந்து ஃபர்தரா இதையே கண்டினியூ பண்ணலாமா, இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி ஸ்கிப் பண்ணி மேடம் நீங்க உங்க ஃப்ளோவிலே கண்டினியூ பண்ணுங்க மேடம், அதான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இல்ல அதாவது அவர் சொன்ன ரிவிஷன் மாதிரி இருக்குங்க, அவங்களே பண்ணட்டும். நடப்பும் தப்பா சொல்லல, அவர் டைம் சேவிங்காக சொன்னாங்க. ஒன்னும் தப்பு இல்ல, லெட் இட் பி கண்டினியூ பண்ணுங்க. இல்ல ரிவிஷன் மாதிரி எடுத்துட்டு போட்டுமே சார், தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது. வெரி குட். ஆமா ஒரு ரீகால் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஓகே ப்ளீஸ், கரெக்ட். ரிவிஷனா கூட
ரிவிஷனா கூட இருக்கட்டும். பட் சார் சொன்னதும் தப்பு இல்ல, அவரோட தப்புன்னு சொல்லல, தப்புன்னு சொல்லல. அந்த ஃப்ளோ அப்படியே வந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அதனால தான் சொல்றேன். மேடம் கண்டினியூ பண்ணுங்க மேடம். மேம் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மேம். Hello, sir. Shall I continue? Yes, madam. Please continue. Please continue. Okay. If you people have any doubt or any problems, please let me know, please. Okay. Just know அதாவது 3 branches of government, ஓகேவா, 3 organs of the government அப்படின்னு சொல்றோம். அதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அது நான் ஃபாஸ்டா போயிட்டேன். பட் நவ் நான் அதை வந்து டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடி, எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடி, ஜுடிஷியரி பாடி அப்படின்னு சொல்லி 3 பாடிஸ், 3 ஆர்கன்ஸ் இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றாங்க, என்டையர் கவர்மெண்ட்டுக்கும். இது என்னன்னா, லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடிக்கு யார் த அத்தாரிட்டி பாருங்க, இந்தியன் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் பிரசிடென்ட் ஹவுஸ், அதாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்றவங்க அப்படிங்கிற போது அது பிரசிடென்ட். ஆப்வியஸ்லி பிரசிடென்ட் ஹவுஸ் இட்ஸ் கால்டு த ராஷ்டிரபதி பவன் அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஜுடிஷியரி ஹவுஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேவா, அதே தாங்க அவங்க சொன்னதுதான். என்னன்னா பார்லிமெண்ட், அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடிங்கிறது என்னன்னா டு கிரியேட் த லா. எங்க வந்து லாங்கிற ஒண்ணு வந்து கிரியேட் ஆகுது, டு கிரியேட் த லா, அது வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடி. அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடி அதை சைன் பண்ணி, ஆத்தரைஸ் பண்ணி, அப்ரூவ் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்ணக்கூடிய பவர் இருக்கிறது பிரசிடென்ட் ஒர்க் பண்ற ஹவுஸ்க்கு பேரு ராஷ்டிரபதி பவன் இது. அண்ட் ஜுடிஷியரி பாடி, ஓகே, இந்த லாஸ் வந்து கரெக்டா தான் ஒர்க் அவுட் ஆகுதா அப்படிங்கிற மானிட்டரைஸ் பண்றது, ஓவர் லுக்கிங் பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட். இட்ஸ் கால்டு த ஜுடிஷியரி பாடி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, இந்த பார்லிமெண்ட்லயுமே 2 ஹவுசஸ் இருக்கு அண்ட் கேபினெட் குரூப்ஸ் இருக்கு. இது வந்து அப்கமிங் டாபிக்ஸ்ல வருது, நான் சொல்றேன். ஓகே, இப்ப பாருங்க, பவர்ஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாங்கிற டாபிக்ல. So powers of President of India, first President was created when the India Republic on 1950. ஓகேவா, 26 Jan 1950 when India the Republic, அந்த டைம்லயே தான் பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பிரசிடென்ட் கான்செப்ட் அண்ட் பார்லிமெண்டரி சிஸ்டமே வந்து வெஸ்ட்மினிஸ்டர் மாடல்னு சொல்றோம், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ண ஒரு இதை நம்ம ஃபாலோ பண்றோங்கிறதுக்காக அது வந்து வெஸ்ட்மினிஸ்டர் மாடல்ங்கிற சொல்றோம். அந்த பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம்ல ஒன் ஆஃப் த டிசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டி தான் பிரசிடென்ட். அந்த பிரசிடென்ட்டோட பவர்ஸ் என்னங்கிறது இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். இது எதுல இருக்குன்னா ஆர்டிகல் 52 to 59. ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆர்டிகல் 52 to 59 பவர்ஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளோட பிரசிடென்ட், கரண்ட் பிரசிடென்ட் யாருங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். மிஸ் திரௌபதி முர்மு. இவங்க வந்து 15th பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா நம்மளோட இதுல. ஓகே, பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறவங்கனாலே சிம்பிளா ஒரு வேர்டு சொல்றாங்க, என்னன்னா ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. ஓகேவா, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. பிரசிடென்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கறத சொல்லிட்டாங்க. ஆர்டிகல் 52 says he is also the commander in chief Indian armed forces. இவங்களுக்குங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் பவர்ல ஒன் ஆஃப் த பவர் என்னன்னா இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ், அந்த மாதிரி ஒரு அந்த நேஷனல் டிஃபென்ஸ்க்கு he is the commander, chief commander அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேவா, அது எதுக்காகன்னா எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வார் டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கான பவர் வந்து யாருக்கு இருக்குன்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு இருக்கு. அதுதான் ஆர்டிகல் 52ல என்ன சொல்றாங்கன்னு தெளிவா பாத்துக்கோங்க. பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா, there shall be a president of India, அதாவது இந்தியாவில பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பதவி இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் ஆர்டிகல் 52. அண்ட் ஆர்டிகல் 53 எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ்னா லா enacted by the legislature. அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடின்னு சொன்ன இல்லையா பார்லிமெண்ட்ல, அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடியில இருந்து கிரியேட் பண்ணப்பட்ட லா, கொண்டு வரப்பட்ட சட்டத்தை எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்றாங்க இல்லையா, இவங்க தான் பிரசிடென்ட். எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடி, எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் அது என்ன அப்படின்னா அதான் அந்த லாஸை வந்து எனாக்ட் பண்ணக்கூடிய பவர்ஸ் இருக்கிறது பத்தி சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா ஆர்டிகல் 53. ஓகேங்களா, இதை வந்து இந்த மாதிரியான தோஸ் டைப் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் he or his subordinates can do அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த ஒர்க்ஸை அவங்களோ இல்ல அவங்க கீழே இருக்க சபார்டினேட்ஸை வச்சு அவங்க அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது. தென் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. இது எல்லாத்துக்குமே, இது இல்லாம இதுக்கு வரக்கூடிய ஃபியூச்சர் டாபிக்ஸ் எல்லாத்துலயுமே
இந்த செலக்ஷன் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா ஹி மஸ்ட் பி எ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ங்க. சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அண்ட் he must have completed at the age of 35 years. So when they appointed, அந்த appointed periodல அவங்களுக்கு 35 years she or he have to completed. Then he must be qualified for election as a member of parliament. member of parliaments இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த members of parliamentல இவங்களும் அந்த எலெக்ஷன்ல குவாலிஃபைட் ஆயிருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட். he must not hold any office of the under the profit of government. இந்த except the president work, இவங்க வெளியில வந்து எந்த ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் பிசினஸும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான். இதெல்லாம் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறது. தென் salary and allowances of the presidents பத்தி ஆர்டிகல் 59(3) சொல்லியிருக்காங்க. it deals with the salary and allowances of the president. first of all, salaryங்கிறது என்னன்னா 1,50,000 per month and he is eligible to receive a pension amount 3 lakhs வரைக்கும் pension amount ரிசீவ் பண்றதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டாங்க. தென் அவரோட அலவன்சஸ்ல பாருங்க, he is allowed to use official residence without any rent. அவர் வந்து எந்த ஒரு ரெண்டும் பே பண்ணாம அவரோட அபிஷியல் ரெசிடென்ஸ் he can use. and அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக 15,26,000 வரைக்கும் அவருக்கு கொடுத்திருக்காங்க அலவன்சஸ் அப்படிங்கிறது. now election of the president. okay, president election எப்படி இருக்கும், அது வந்து ஆர்டிகல் 54. so article 54 provides the president shall be elected by the members of both houses. இததான் நான் பார்லிமெண்ட் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்தேன். ஆக்சுவலா பார்லிமெண்ட்ல 2 houses இருக்குங்க, ஒன்னு லோயர் ஹவுஸ், ஒன்னு அப்பர் ஹவுஸ். அப்பர் ஹவுஸ்ல இருக்கிறது வந்து ராஜ்யசபான்னு சொல்றோம், லோவர் ஹவுஸ் அப்படிங்கறத லோக்சபான்னு சொல்றோம். ரெண்டுத்துலயுமே எம்பிஸ் இருப்பாங்க. ராஜ்யசபாவோட எம்பிஸ் வந்து நம்ம ஸ்டேட்ல செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்க எம்எல்ஏஸ் மூலமா செலக்ட் பண்ண எம்பிஸ் கேண்டிடேட்ஸ், அவங்களாம் தான் ராஜ்யசபால இருப்பாங்க. நம்ம டைரக்டா எம்பிஸ் கேண்டிடேட் செலெக்ஷன்ல போய் ஓட் பண்றோம் இல்லையா, அந்த எம்பிஸ் எல்லாம் லோக்சபால இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ராஜ்யசபா லோக்சபான்னு சேர்த்து 2 ஹவுஸ், 2 ஹவுசஸ், அப்பர் ஹவுஸ், லோவர் ஹவுஸ். இந்த 2 ஹவுசஸ் ஆஃப் த பீப்புள் செலக்ட் பண்றாங்க யார, பிரசிடென்ட ஓட் பண்ணி செலக்ட் பண்றாங்க. அதுதான் எலெக்ஷன் ஆஃப் த பிரசிடென்ட். ஓகே, Article 55 states that appointed the president, he continues the position unless he is violating any law. Article 55ல என்ன சொல்லிட்டாங்க பாருங்க, அதாவது 54 வந்து எலெக்ஷன், அதாவது எலெக்ஷன் தான் சொன்ன இல்லையா, 2 ஹவுஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து எலெக்ட் பண்றாங்க. 55ல என்னன்னா அவங்க until violating any law, unless until or violating any law, லாவை வந்து விதி மீறுது, லாவை மீறாத பட்சம் வரைக்கும் அவங்க அந்த பொசிஷன்ல ஸ்டே ஆன் பண்ணலாம், அப்பாயிண்டட் பிரசிடென்டா அவங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அது 55ல. அண்ட் 56ல it says that president shall hold the office for a term of 5 years. ஸோ எந்த ஒரு நம்மளோட கவர்மெண்ட் சிஸ்டம்ல இருக்கிற பொசிஷன் பார்த்தனாலும் 5 years தான் அவங்களோட வேலிடிட்டி, 5 years. ஸோ ஆர்டிகல் 56லயும் அதை தான் சொல்றாங்க, பிரசிடென்டோட ஒர்க்கிங் பீரியட் 5 years அப்படிங்கிறது. தென் ஆர்டிகல் 57 எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன் ஆஃப் ரீஎலெக்ஷன். ஸோ ரீஎலெக்ஷன் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டிகல் 57ல. எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன் ஆஃப் ரீஎலெக்ஷன்னா எப்பெல்லாம் ரீஎலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இன் கேஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆர் பிரசிடென்ட் அதுதான் அந்த வயலேட் பண்ணி லா வயலேட் பண்ணி ஏதாவது டிஸ்மிஷன் ஆயிட்டாங்க, அந்த மாதிரி சமயத்துல ரீஎலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கிறது தான் ஆர்டிகல் 57. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ப்ரிவிலேஜஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட். ப்ரிவிலேஜஸ் அப்படின்னாலே ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட், சிறப்பு உரிமைகள்னு சொல்லலாம். அது அதாவது he is not answerable to any court for his powers and duties. அதுதான் not answerable to any court for his powers and duties, and no criminal and civil proceedings filed against him, and no arrest or imprisonment during the term of his. ஓகேவா, இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட். அவரோட ஒர்க்கிங் பீரியட்ல அவரோட பவர்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ்க்கு நோ நீட் டு ஆன்சரபிள் ஃபார் எனி கோர்ட் அப்படிங்கிறது 1 பாயிண்ட். தென் கிரிமினல் அண்ட் சிவில் கேசஸ் ஆன ப்ரொசீடிங்ஸ் எதுவுமே அவருக்கு எகெயின்ஸ்டா ஃபைல் ஆகாது. தென் அரெஸ்ட் அண்ட் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அவரோட ஒர்க்கிங் பீரியட் டைம்ல கிடையாது. அதுதான் ப்ரிவிலேஜஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட். தென் பவர்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் ஆர்டிகல் 53ல சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, பவர்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் பாருங்க, எக்ஸிகியூட்டிவ் பவர்ஸ்னு சொல்லிட்டேன். அதாவது அந்த லாவை வந்து எனாக்ட் பண்றது எக்ஸிகியூட்டிவ் பண்ணக்கூடிய பவர் வந்து பிரசிடென்ட்க்கு இருக்கு. ஓகே, அதாவது மேக் ரூல்ஸ் ரிலேட்டிங் டு த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர் ரிலேட்டடான ரூல்ஸ் கிரியேட் பண்ற பவர் யாருக்கு இருக்குன்னா பிரசிடென்ட்க்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை நிர்வாகம் பண்ற விதிகளை உருவாக்கக்கூடிய பவர் யாருக்கு இருக்குன்னா பிரசிடென்ட்க்கு இருக்கு. தென்
he can make number of appointments. நம்பர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இதுல எதை மீன் பண்றாங்கன்னா சிம்பிள், பிரைம் மினிஸ்டர், கவுன்சில் மினிஸ்டர்ஸ், அதாவது அந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அவங்களெல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்குரிய பவர் வந்து பிரசிடென்ட்க்கு இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த பவர் அப்படிங்கிறது சொல்றதுதான் he make number of appointments. ஓகே, அப்புறம் ஸ்டேட்ஸ் கவர்மெண்ட், அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் இவங்களெல்லாம் கூட அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கான பவர் யாருக்கு இருக்குன்னா பிரசிடென்ட்க்கு இருக்கு. தென் யூபிஎஸ்சி, யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், அதுதாங்க யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் அந்த மாதிரியான இதுக்கெல்லாம் சேர்மன், அந்த கன்சர்ன் கமிஷனோட சேர்மன் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றது. தென் எலெக்ஷன் கமிஷன்ஸ், அப்புறம் சீஃப் ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் இந்த மாதிரியான டிஃபென்ஸ் போர்சஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஹையர் அபிஷியல்ஸை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய பவர் யாருக்கு இருக்குன்னா பிரசிடென்ட்க்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது. தென் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ், ஓகேவா, லீகலா லெஜிஸ்லேட்டிவ் சட்டம் சார்ந்த பவர்ஸ் என்னெல்லாம் பாருங்க. த பிரசிடென்ட் நாமினேட்ஸ் 12% டு த ராஜ்யசபா, அதாவது அப்பர் ஹவுஸ்னு சொல்லக்கூடிய ராஜ்யசபால இருக்கக்கூடிய எம்பிஸ்ல 12% பிரசிடென்ட் வந்து டைரக்டா செலக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் 2% டு த லோக்சபா, லோயர் ஹவுஸ்னு சொல்லக்கூடிய லோக்சபால 2% எம்பிஸை டைரக்டா செலக்ட் பண்ணலாம் பிரசிடென்ட்டுக்கு, அது லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர். அப்புறம் ஆனுவல் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், அதாவது இயர்லி ஆனுவல் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், பட்ஜெட், ஆடிட் ரிப்போர்ட், மணி பில்ஸ், பினான்சியல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பில்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான மணி ரிலேட்டட், ஃபண்ட் ரிலேட்டட், பட்ஜெட் ரிலேட்டடான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ரியர் பிரசிடென்ட் ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க வந்து லோக்சபால வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர். இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் ஆடிட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட், அப்புறம் தான் அவங்க இந்த லோக்சபாலே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர். நெக்ஸ்ட் ஜுடிஷியல் பவர்ஸ். ஆர்டிகல் 22 says President is empowered to grant pardons and remissions of punishment. அதாவது மன்னிப்பு கொடுக்குறாங்க இல்லையா, தண்டனை கொடுத்தவங்களுக்கு வந்து மன்னிப்பு கொடுக்கறதோ இல்லைன்னா அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை கேன்சல் ஆர் போஸ்ட்பான் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கான ஜுடிஷியல் பவர்ஸ் யாருக்கு இருக்குன்னா பிரசிடென்ட்க்கு இருக்கு. சுப்ரீம் கோர்ட்டோ இல்ல ஹைகோர்ட்டோ கொடுத்த அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை கேன்சல் ஆர் போஸ்ட்பான் ஆர் பார்டன்ஸ் கொடுக்குற அளவுக்கான பவர்ஸ் வந்து யாருக்கு இருக்கு, ஜுடிஷியல் பவர்னா பிரசிடென்ட்க்கு இருக்கு. ஓகேவா. ஸ்பெஷல் கிரவுண்ட்ஸ்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்க பிரெக்னன்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க, இதனால வந்து பனிஷ்மெண்ட் பீரியடை ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் கூட அவங்களுக்கு இருக்குங்கிறது. இதெல்லாம் வந்து பவர்ஸ்ங்கும் போது பாத்துக்கோங்க, ஜென்ரலா ஒரு பவர்ஸ் என்னன்னா, அப்புறமா லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ், ஜுடிஷியல் பவர்ஸ்லாம் என்னங்கிறது தான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இதெல்லாம் இல்லாம எமர்ஜென்சி பவர்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட், இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எமர்ஜென்சி பவர்ஸ் என்னவா இருக்கும்னு பாருங்க. நேஷனல் எமர்ஜென்சி, ஸ்டேட், அதாவது எமர்ஜென்சி 3 டைப்ஸ், நேஷனல் எமர்ஜென்சி, ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி, பினான்சியல் எமர்ஜென்சி. இதுல நேஷனல் எமர்ஜென்சி இது எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரியான 3 சமயங்கள்லயும் புதுசா லா கிரியேட் பண்றதோ இல்ல வந்து ஏதாவது லைக் டிசிஷன்ஸ் மேக்கிங் எடுக்கிறதோ வந்துட்டு பிரசிடென்ட் மட்டுமே பண்ணலாம். பட் பிரசிடென்ட் மட்டுமே பண்ண முடியாது, இன்க்ளூட் த ஆர் அலாங் வித் த பார்லிமெண்ட் பீப்புள்ஸ், பார்லிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பிஸ் கூட சேர்ந்து பிரசிடென்டும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி அவசர கால முடிவுகளை எடுக்கலாம். அதாவது எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ஸ் டிசிஷன்ஸ், இதெல்லாம் வந்துட்டு எமர்ஜென்சி பவர்ஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறாங்க. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மிலிட்டரி பவர்ஸ், அதாவது நம்மளோட இந்தியாவோட பீஸ்க்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமேட்டிக் கிரியேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கும்போது வார் டிக்ளேர் பண்ற பவர் கூட பிரசிடென்ட்டுக்கு இருக்கு. பட் அலாங் வித் த பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸ், அதாவது டிஸ்கஷன் வித் த பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் எமர்ஜென்சி பவர். ஓகே, இதோட அந்த பிரசிடென்ட்டோட குவாலிஃபிகேஷன், எலெக்ஷன், பவர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட். தென் 2.3 பாருங்க, வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஆர்டிகல் 63ல சொல்லியிருக்காங்க, தேர் ஷால் பி எ வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. அதுதான் இந்தியால வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங் இருக்கணும், அதுதான் ஆர்டிகல் 63. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளோட வைஸ் பிரசிடென்ட் இப்ப கரண்ட்ல யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் தங்கர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஜெகதீப் தங்கர் அப்படிங்கிறவங்க. ஓகேவா. சோ இந்த வைஸ் பிரசிடென்ட் யாரா இருப்பாங்கன்னா, he is the chairman of ராஜ்யசபா. நான் அந்த பார்லிமெண்ட்ல சொன்னேன் இல்லையா, 2 houses, அப்பர் ஹவுஸ், லோயர் ஹவுஸ். அதுல அப்பர் ஹவுஸ்க்கு பேர் தான் ராஜ்யசபா. அந்த ராஜ்யசபாவோட ஹெட்டா, சேர்மனா யார் இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட். ஓகேவா. 63ல சொல்லியிருக்காங்க வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பதவி இந்தியால இருக்கணும். So okay, that shall be a vice president of India. Okay, the person who has the position immediately below the president. அந்த பொசிஷன் என்னவா இருக்கும்னா immediately below the president when the absence of the president or president unable to do their duties அப்படிங்கும் போது இவரு அந்த டியூட்டிஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த வைஸ் பிரசிடென்ட்ங்கிற போஸ்டிங். ஓகேங்களா. இவர் வந்து நெக்ஸ்ட் immediately to the president அப்படி கீழே வருவாரு அப்படிங்கிறது தான் அது.
இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா செகண்ட் ஹையஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஆபீஸ் ஆஃப் இன் தி கண்ட்ரி. ஓகேவா, இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஆபீஸ் என்னன்னு சொன்ன பிரசிடென்ட் ஹவுஸ், அதுதான் ராஷ்டிரபதி பவன். செகண்ட் ஹையஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஆபீஸ் இந்த கண்ட்ரி என்னன்னா வைஸ் பிரசிடென்டோட ஆபீஸ், வைஸ் பிரசிடென்டோட ஆபீஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, எலெக்ஷன் ஆஃப் விபி, எலெக்ஷன் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடென்ட் பாருங்க, ஆர்டிகல் 66. இஸ் எலெக்டட் இன்டைரக்ட்லி, அதாவது மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ராஜ்யசபா அண்ட் லோக்சபா போத் ஹவுசஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இந்த பீப்புள்ஸ் மூலமா இன்டைரக்டா சீக்கிரட்டா எலெக்ட் பண்ணப்படுறது தான் வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட், இன்டைரக்ட்லி எலெக்ஷன். ஓகே, குவாலிஃபிகேஷன், அதாவது ஆர்டிகல் 63ல அண்ட் 4ல 63, 3 and 4ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. he must be a citizen of India. அது நான் சொன்னேன் இல்லையா, எல்லா போஸ்டிங்குமே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து he must be a citizen of India அப்படிங்கிறது. தென் must have completed the age of 35 years. இவருக்கும் 35 years கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும் when they appointed the vice president அந்த டைம்ல. Then must qualified the election as a member of ராஜ்யசபா. ஓகே, ராஜ்யசபால வச்சு மெம்பரா இருந்திருக்கணும், அதாவது குவாலிஃபைட் ஆகி ராஜ்யசபால ஒரு மெம்பரா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு கொஸ்டின் வருது, அதாவது ராஜ்யசபாவோட சேர்மன் யாரு அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தேன் நானு. அது என்னன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆர்டிகல் 66 4 subclass 4ல provides that the person shall not be eligible for election as vice president if hold any office under the profit under the government. அதேதாங்க, என்னன்னா அவர் அண்டர் ப்ராஃபிட்டபிள் பிசினஸ் ஆர்க எது எனி ஒர்க் பண்றாரு அப்படின்னா அவர் வந்து நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அவர் வந்து ஒன்ஸ் வைஸ் பிரசிடென்டா அப்பாயிண்ட் ஆயிட்ட பிறகு அவர் வந்து எந்த விதமான ப்ராஃபிட்டபிள் ஒர்க்கும் பண்ணக்கூடாது, இதுக்கப்புறமும் முன்னாடியும் பண்ணிருக்க கூடாது. மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ல ராஜ்யசபால அவர் ஒன் ஆஃப் த மெம்பரா இருக்கணும், அதுதான் அது. ஆர்டிகல் 67 பாருங்க, வைஸ் பிரசிடென்ட் ஷால் ஹோல்டு த ஆபீஸ் ஃபார் த பீரியட் ஆஃப் 5 years. இதுலயும் அதே தான், அவங்க ஒர்க்கிங் பீரியட் என்னன்னா 5 yearsக்கு. he may resign by writing letter to the president. in case his willingnessல அவர் வந்து ரிசைனிங் லெட்டர் பிரசிடென்ட் கொடுத்து அவர் அதுல இருந்து ரிலீவ் ஆயிக்கலாம். அதுதான் அவரோட ஒர்க்கிங் பீரியட் பத்தி சொல்றது ஆர்டிகல் 67. ஓகே, நவ் salary and allowances of the vice president, இதுவும் பாத்துக்கோங்க. 1,25,000 per month சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் ஆஸ் பர் த salaries and allowances of officers of parliament act, ஆக்சுவலா இந்த பார்லிமெண்ட் ஆபீசர்ஸ்க்கான salaries and allowances ஆக்ட்னே ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. அது எப்ப அமெண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா 2008. அதுபடி அவருக்கு 1,25,000 வரைக்கும் per month salaries கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. தென் வைஸ் பிரசிடென்ட் as ஆக்டிங் பிரசிடென்ட், ஓகேவா, வைஸ் பிரசிடென்ட் வந்து ஆக்டிங் பிரசிடென்டா ஆக்ட் பண்ணலாம். வென், எப்போ அப்படிங்கிறது ரீசன் சொல்றாங்க பாருங்க. டியூரிங் த கேஷுவல் வேகன்சி ஆஃப் த ஆபீஸ், அதாவது டெத், ரிசிக்னேஷன் ஆர் ரிமூவல், அந்த மாதிரி கேஷுவல் வேகன்சிஸ் எப்பெல்லாம் நடக்குதோ அப்பெல்லாம் வைஸ் பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் வந்து பிரசிடென்டா ஆக்ட் பண்ணலாம், டிசிஷன்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். அந்த டைம்ல டியூரிங் ஹிஸ் டைம் he has all powers to the privileges like president. powers and privileges வந்து பிரசிடென்ட்க்கு இருக்க மாதிரியே ஈக்குவலா இருக்கும் அந்த டைம்ல, எப்போ இவர் ஆக்டிங் பிரசிடென்டா ஒர்க் அவுட் பண்ற டைம்ல அப்படிங்கிறது. தென் எலெக்ஷன் ஆஃப் த வைஸ் பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்டோட எலெக்ஷன் பாருங்க, ஆர்டிகல் 66. அதுதான் த வைஸ் பிரசிடென்ட் எலெக்டட் பை போத் ஹவுசஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் சொல்லிட்டேன். ஒன் செகண்ட், he hold a member of any houses. ஓகே, ஆர்டிகல் 69 பாருங்க, அஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறாங்க. ஓத் ஆர் அஃபர்மேஷன், அதாவது பதவி பிரகடனம் எடுக்கிறாங்க, உறுதிமொழி எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் அது. அஃபர்மேஷன் ஆர் ஓத், இது வந்து எல்லா பொசிஷன்ஸ்க்கும் வருது. இதுல ஆர்டிகல் 69ல வைஸ் பிரசிடென்ட்க்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பிஃபோர் த பிரசிடென்ட், பிரசிடென்ட் முன்னாடி இல்லனா ஆர் அப்பாயிண்டட் பர்சன், அவங்களுக்கு முன்னாடி அஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது அவர் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எதுல சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆர்டிகல் 69ல. அந்த அஃபர்மேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா, I will faithfully discharge the duty, I swear the name of God, like that, இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. அந்த உறுதிமொழி, அந்த பதவி பிரமாணம் இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற, எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறது எதுலன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் 69. ஓகே, தென் ஆர்டிகல் 70. அதாவது இது வந்து சம் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதாவது சம் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் டைம்ல the president couldn't attend the events அப்படிங்கும் போது அவருக்கு பதிலா இவர் போய் அதை அட்டென்ட் பண்ணலாம் வித் த பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸோட ப்ரொவிஷன்ஸ். அதாவது அவங்க ஏற்பாடு பண்ண நிலையில பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸோட ப்ரொவிஷன்ஸ் மூலமா இவர் போய் அந்த பிரசிடென்ட்க்கு பதிலா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் he attended all activities and events அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்கிறது எதுலன்னா ஆர்டிகல் 70. இது வந்து வைஸ் பிரசிடென்டோடது, அவ்வளவுதான். இதுல
நீங்க எப்படி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் வைஸ் பிரசிடென்ட்ங்கும் போதே ஆர்டிகல் 63 to 70 அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை அப்ளை பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. பிரைம் மினிஸ்டர் பாருங்க நெக்ஸ்ட். பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ஆர்டிகல் 74. ஓகேவா? பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அதாவது தேர் ஷால் பி எ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. அதேதான் எல்லா ஆர்டிகல்லையுமே அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா அந்த போஸ்டிங் அந்த இந்தியால இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். சோ பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிற போஸ்டிங் இந்தியால இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது எதுலன்னா ஆர்டிகல் 74. ஓகே. He is the chief government and chief advisor of the president. ஓகே, பிரசிடென்ட் வந்து ஹெட் ஆஃப் அத்தாரிட்டி, அவர் தான் ஹையர் அத்தாரிட்டி, டிசிஷன் எல்லாமே ஓகே. அவருக்கு சீஃப் அட்வைசரா யார் இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர். ஓகே, அதுவும் இல்லாம சீஃப் ஆஃப் த கவர்மெண்ட், என்டையர் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சீஃப்னு சொல்லி யாரை கால் பண்றாங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். நெக்ஸ்ட், ஹெட் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னா ஒண்ணுமே இல்லைங்க, குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா பார்லிமெண்ட்ல, அந்த 2 ஹவுசஸ்ல அந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு ஹெட்டா யாரு இருக்காங்கன்னா இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் தான். அதுதான் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னா குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். அவங்களோட ஹெட் யாரா இருப்பாங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர். ஓகே, இவர் வந்து ஹி இஸ் ரியல் ரூலர் ஆர் லீடர் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. என்னன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ரியல் ரூலர், அந்த மொத்த அந்த கண்ட்ரிக்கே வந்து ரியல் ரூலர் ஆர் ரியல் லீடர் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. பிரைம் மினிஸ்டர் சீனியர் மெம்பர் ஆஃப் த கேபினெட். ஓகேவா? கேபினெட்ங்கிறது அதுதான் அந்த குரூப் ஆஃப் எம்பிஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த இதுக்கு பேர் தான் கேபினெட்னு சொல்றோம். அந்த கேபினெட்டோட சீனியரா யார் இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர். He is eligible to receive a salary of 1,60,000 per month. அவரோட சேலரின்னு சொல்லிட்டாங்க. என்னன்னா he is eligible to receive a salary 1,60,000 per month. Now, eligibility of the prime minister. Prime minister eligibility அப்படிங்கிறது சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. ஆர்டிகல் 84 must be a member of parliament. ஓகேவா? பார்லிமெண்ட்ல ஒரு மெம்பரா இருக்கணும், அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஆர்டிகல் 75 சொல்லிருக்காங்க. குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் த மினிஸ்டர் யூனியன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் he is described, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் among the equals. ஆர்டிகல் 75ல பிஎம்ஐ எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் among the equals. அந்த குவாலிஃபைடா இருக்கக்கூடிய கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ், குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் அமாங் ஈக்குவல்ஸ், அவங்க எல்லாத்துலயுமே ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லி டேக் பண்ணிருக்காங்க. இது எதுலன்னா ஆர்டிகல் 75. சோ இப்ப அந்த குவாலிஃபிகேஷன்ல அதே தாங்க. சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா, ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசனா இருக்கணும் அண்ட் should be a member of Lok Sabha or Rajya Sabha. அந்த both houses, upper house lower houseல எம்பிஸ்ல ஏதோ ஒரு இதுல மெம்பரா இருக்கணும் இவர் வந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் above 25 years of age. எப்போ? அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் செலக்ட் பண்றது above 25 years of ஏஜா இருக்கலாமா. எப்போன்னு சொல்றது பாருங்க. இன் தி கேஸ் ஆஃப் சீட் இன் தி லோக்சபா, லோக்சபால அவர் எம்பியா இருக்காரு அப்படின்னா 25 years ஏஜுக்கு இருந்தா போதும், 25 above ஏஜ். இன் கேஸ் ராஜ்யசபா எம்பில இருந்து, ராஜ்யசபாவோட எம்பில இருந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரை செலக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அவர் வந்து above 30 years of ஏஜ் இருக்கணும் அப்படிங்கறத அந்த கிரைட்டீரியாஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அவரோட குவாலிஃபிகேஷன்ல. தென் ஆர்டிகல் 75 பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் a ரியல் ரூலர்னு சொல்லிட்டேன். இட் ப்ரொவைட்ஸ் தட் த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் a ஹெட் ஆஃப் த யூனியன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். அதுதான் 75ல சொன்னதுதான். என்னன்னா யூனியன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் குரூப் ஆஃப் த மினிஸ்டர்ஸ்க்கு ஹெட்டா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான். In case the prime minister dies or resigns, the ruling party elect the new leader and the president shall appoint the new leader. அதுதான் ஒர்க்கிங் பீரியட்ல டியூரிங் ஹிஸ் ஒர்க்கிங் பீரியட் இஸ் இன் கேஸ் ஹிஸ் டைஸ் ஆர் ரிசைன்ஸ், அவர் இறந்துட்டாரு இல்லைன்னா ரிசைன் பண்ணிட்டாரு வாலண்டரியா அப்படிங்கும் போது அந்த டைம்ல அந்த ரூலிங் பார்ட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த பார்லிமெண்ட்ல இருக்கிற மெஜாரிட்டி ஆஃப் எம்பிஸ், அது யார் பார்ட்டியோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு செலக்டிவ் லீடரை செலக்ட் பண்ணி பிரசிடென்ட் சொல்லுவாங்க. பிரசிடென்ட் அவங்களுக்கு அந்த பிஎம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த ப்ராசஸ் பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுதான் ஆர்டிகல் 75. பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த லீடர் ஆஃப் அ மெஜாரிட்டி பார்ட்டி. இதுதான் இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, பார்லிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எம்பிஸ்ல மெஜாரிட்டி அதிகமா, பாதிக்கும் மேல அதிகமா யாரு எம்பிஸ் இருக்காங்களோ அவங்களோட லீடரை அவங்களா செலக்ட் பண்ணி ஒரு லீடரை சொல்லுவாங்க. அந்த லீடர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். இது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இந்த பாயிண்ட். பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். He has the responsibility to executive powers. ஸோ எல்லா பவர்ஸுமே லா எனாக்ட் பண்ணி வந்த அந்த எல்லா பவர்ஸுமே எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்ணக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு தான். பிரசிடென்ட் சைன் பண்ணி கொடுத்த அந்த பவர்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்ணக்கூடிய பவர் யார்கிட்ட இருக்கு, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார்கிட்ட இருக்குன்னா இவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு.
India following a parliamentary system of the government, the Prime Minister is generally a leader of a party that has majority in Lok Sabha. அதான் லோக் சபால மெஜாரிட்டி பீப்புள்ஸோட ஹெட்டா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Now, oath of the Prime Minister resolution, அதாவது oath அப்படின்னா நான் சொல்லலையா, oath or affirmation அப்படின்னா என்னன்னா பதவி பிரமாணம். அது வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா in front of president. அதேதான் ஐ ஸ்வேர் ஐ ட்ரூ வித் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸெட்ரா அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த அஃபர்மேஷன் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஐ அப்போல்ட் த சவரனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி, ஐ ஃபெய்த்ஃபுல்லி டிஸ்சார்ஜ் த டியூட்டிஸ், அந்த மாதிரி பாயிண்ட், அந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓத்தை வந்து யார் முன்னாடி ஒரு ப்ரொசீட் பண்ணுவாரு அப்படின்னா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட். பிரசிடென்ட் முன்னாடி இவர் பதவி பிரமாணம் எடுத்துப்பார். நவ் பிரசிடென்ட் கேன் டிஸ்மிஸ், ஓகேவா, பிரசிடென்ட்டையும் டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம். எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா when Lok Sabha majority of support, அதாவது லோக் சபா பீப்புள்ஸே அவங்கள செலக்ட் பண்ண அந்த பீப்புள்ஸே நோ கான்பிடன்ஸ், அதாவது இவர் மேல எனக்கு கான்பிடன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர், நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ல சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நோ கான்பிடன்ஸ் சர்டிபிகேட்டை வந்து பிரசிடென்ட் கையில கொடுக்குறாங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்துல பிரசிடென்ட் வந்து அவரோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அவரோட ஒர்க்கிங் பீரியட்ல டிஸ்மிஸ் பண்ணப்படலாம். இதுதான். இப்ப இதை தவிர வேற டிஸ்மிஸ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது. ஓகேவா, குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அவர் வந்துட்டு நோ கான்பிடன்ஸ் சர்டிபிகேட் இஷ்யூ பண்றாங்க பிரசிடென்ட் கிட்டனா அப்ப வந்து பிரசிடென்ட் மட்டும் டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் பிரைம் மினிஸ்டரை. நவ் ரோல் அண்ட் பவர் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர், அதுதான் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கமிட்டி ஆஃப் த கேபினெட், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல் பப்ளிக் கிரீவன்சஸ், அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் அந்த எம்பிஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றதும் அந்த கன்சர்ன் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மினிஸ்ட்ரி பர்சனல் பப்ளிக் கிரீவன்சஸ் இதெல்லாம் வந்து டிசிஷன் எடுக்கக்கூடிய பவர்ஸ் எல்லாம் என்னன்னா ரோல் அண்ட் பவர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, டியூட்டிஸ் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆர்டிகல் 78. ஸோ வாட் ஆர் த டியூட்டி? சிம்பிள், டு கம்யூனிகேட் த பிரசிடென்ட். ஆல் டிசிஷன்ஸ் ஆர் டேக்கன் பை த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்ங்கிறது அந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ், பார்லிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எடுத்த அந்த டிசிஷன்ஸை டு கம்யூனிகேட் வித் பிரசிடென்ட், பிரசிடென்ட் கிட்ட போய் கம்யூனிகேட் பண்ற ஒரு டியூட்டி என்னன்னா ஆர்டிகல் 78ல சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து பிரைம் மினிஸ்டரோட டியூட்டி அப்படிங்கிறது. ஓகேவா, இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டிங் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அது இல்லாம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொண்டு போய் பிரசிடென்ட் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடியது யாருன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்காங்க. அவரோட டியூட்டியில ஆர்டிகல் 78ல அது சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான். ஓகே, நவ் த டெபுட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் பாருங்க. ஓகே, ஆக்சுவலி தேர் இஸ் நோ டெபுட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் இன் தி கரண்ட் கவர்மெண்ட். ஆக்சுவலா அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்மளோட கரண்ட் கவர்மெண்ட்ல டெபுட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங் வேக்கண்டா தான் இருக்கு. அது யாருமே ஃபில் பண்ணல. எப்போ? சின்ஸ் 2004ல இருந்து அது எம்டியா தான் இருக்கு. அது ஏன்னா பிரைம் மினிஸ்டரோட வில், அவரோட கன்சர்ன், அவரோட விஷயஸ்னா மட்டும்தான் டெபுட்டி பிரைம் மினிஸ்டர்ங்கிற போஸ்டிங்கே வந்து உருவாக்கப்படும். The Constitution of India does not provide for the appointment of deputy PM. கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லப்படல என்னது அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் டெபுட்டி பிஎம். டெபுட்டி பிஎம்ங்கிற ஒரு போஸ்டிங்கை பத்தி கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லல. சோ இது எப்பனா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிரைம் மினிஸ்டர் விருப்பப்பட்டா மட்டும் டெபுட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற போஸ்டிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான். ஹி டஸ் நாட் ஹோல்ட் த பவர்ஸ் ஆஃப் லைக் பிரைம் மினிஸ்டர். அதுதான், பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஈக்குவலான பவர்ஸ் வந்து கிடையாது. ஓகேவா, he may appoint or refuse depends on PM. அதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து he may appoint or refuse, அவர் பண்ணலாம் இல்லைன்னா பண்ணாம போயிடலாம். இது வந்து அவரோட விருப்பம். அதுதான். ஓகேவா, டெபுட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் யாரா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த யூனியன் கேபினெட்ல ஒரு சீனியர் மெம்பரா இருக்கலாம். அதுதான் சொல்றாங்க. அந்த யூனியன் ஆஃப் கேபினெட்ங்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல, அந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அவங்கள ஒரு சீனியர் மெம்பரை தான் வந்து டெபுட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் சூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம புக்ல சொல்லியிருக்காங்க டெபுட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் எப்போ உருவாச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்மளோட ஜவஹர்லால் நேரு வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்த பீரியட்ல 1947ல சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல வந்து டெபுட்டி பிரைம் மினிஸ்டரா ஃபர்ஸ்ட் டெபுட்டி பிரைம் மினிஸ்டரா வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இதுதான் நம்ம புக்ல சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 2.6 பாருங்க, கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். ஓகேவா, ஆர்டிகல் 79 இட் ப்ரொவைட்ஸ் தட் தேர் ஷால் பி எ பார்லிமெண்ட் ஃபார் த யூனியன் ஆர் சென்டர். பார்லிமெண்ட்ல யூனியன் ஆர் சென்டர், அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். யூனியன் பிரசிடென்ட் அண்ட் 2 ஹவுசஸ். யூனியன்னாலே என்னன்னா பிரசிடென்ட் அண்ட் 2 ஹவுசஸ். பார்லிமெண்ட் என்டையர் பார்லிமெண்ட் யூனியன் சொல்றோம். பிரசிடென்ட் அண்ட் 2 ஹவுசஸ். அதுல அப்பர் ஹவுஸ் லோவர் ஹவுஸ் அது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். அப்பர் ஹவுஸ்ல இருக்கக்கூடியது கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், அதாவது ராஜ்யசபால இருக்கக்கூடிய எம்பிஸை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். இவங்களை நம்ம பீப்புள் டைரக்டா எலெக்ட் பண்ண முடியாது.
நம்ம ஆல்ரெடி இங்க ஸ்டேட்ல எலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அதாவது எம்எல்ஏஸ். அந்த எம்எல்ஏஸ் வந்து இந்த ராஜ்யசபால இருக்கக்கூடிய எம்பிஸ செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த செலக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த எம்பிஸ், அப்பர் ஹவுஸ், ராஜ்யசபா, அதுல இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டர்ஸ் தான் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு பேர் தான் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது என்னன்னா ராஜ்யசபா, சிம்பிள். நவ் லோயர் ஹவுஸ், லோக்சபால இருக்கக்கூடிய பீப்புள் என்னன்னா ஹவுஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்றாங்க. லோயர் ஹவுஸ்ல இருக்கக்கூடிய எம்பிஸ்க்கு பேரு ஹவுஸ் ஆஃப் த பீப்புள், அப்பர் ஹவுஸ்ல இருக்கக்கூடிய எம்பிஸ்க்கு பேரு கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட். கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த அந்த அப்பர் ஹவுஸ்ல இருக்கிறவங்க, அவங்கள வந்து பீப்புள் எலெக்ட் பண்ண முடியாது, எம்எல்ஏஸ் தான் எலெக்ட் பண்றாங்க. லோயர் ஹவுஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஹவுஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எம்பிஸ நம்ம டைரக்டா எலெக்ஷன்ல எலெக்ட் பண்றோம், பீப்புள் வந்து எலெக்ட் பண்றோம். ஆர்டிகல் 80 பாருங்க, கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அதுதான். ஷால் கன்சிஸ்ட் 12 members nominated by the president. இது வந்து டோட்டலா எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. நாட் மோர் தென் 250 members இருக்கணும். அதுல வந்து 12 members வந்து பிரசிடென்டால டைரக்டா செலக்ட் பண்ணப்படுவார்கள். ரிமைனிங் மெம்பர்ஸ்லாம் வந்து இந்த நான் சொன்ன இல்லையா எம்எல்ஏஸ், இவங்க மூலமா செலக்ட் பண்ணப்படுவாங்க. இதை சொல்லியிருக்கிறது எதுலன்னா ஆர்டிகல் 80. ஆர்டிகல் 84ல பாருங்க, குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் த எம்பி. குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் எம்பி பாருங்க, மஸ்ட் பி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், ராஜ்யசபா, ஏஜ் நாட் தென் லெஸ் இயர்ஸ். அதாவது ராஜ்யசபால இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நாட் லெஸ் தென் 30 years, அண்ட் லோக்சபால இருக்காங்க அப்படின்னா நாட் லெஸ் தென் 25 years. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பீப்புளை எம்பியில செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆர்டிகல் 84. அண்ட் ஆர்டிகல் 102 டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் எம்பி. எப்பெல்லாம் எம்பிஸ் வந்து டிஸ்குவாலிஃபைடு ஆகுறாங்கன்னு பாருங்க, when he hold the any office or profit under the government. அதேதான் கவர்மெண்ட் கீழே, கவர்மெண்ட் இல்லாம ப்ராஃபிட்டபிள் பிசினஸ் ஏதாவது இவர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு டிஸ்குவாலிஃபைடா கன்சிடர் பண்ணப்படுறாங்க. இஃப் ஹி இஸ் அன்சவுண்ட் மைண்ட், அதேதான் நம்ம படிப்போம் இல்லையா ஆல்ரெடி, அன்சவுண்ட் மைண்ட் அதாவது ஸ்டெபிள் மைண்ட் இல்லாம இருக்கும் போதெல்லாம், இன்சால்வெண்ட் அந்த மாதிரி மென்டலி டிசார்டர்ஸ் இருக்கும் போது அன்சவுண்ட் மைண்டா அவங்களோட டிசிஷன் எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்துல இருக்கும் போதெல்லாம் இவங்க வந்து டிஸ்குவாலிஃபைட் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறது. அப்புறம் ஹி இஸ் நாட் எ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா, அவர் சிட்டிசனா இல்லாத பட்சத்துல டிஸ்குவாலிஃபைடு, எம்பிஎஸ்சில நிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது. ஆர்டிகல் 89 வைஸ் பிரசிடென்ட், சேர்மன் ஆஃப் ஹெட் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். அதான் வைஸ் பிரசிடென்ட் தான் ராஜ்யசபாவோட ஹெட், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வைஸ் பிரசிடென்ட் இஸ் சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா. ஓகே, டெபுட்டி சேர்மன் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங் இருக்கு. அது வந்து அந்த கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அந்த மினிஸ்டர்ஸ்குள்ள செலக்ட் பண்ணி டெபுட்டி சேர்மன்ங்கிறது நியமனம் பண்ணிக்கிறாங்க. பட் வெறும் சேர்மன் அப்படின்னு பார்த்தா வைஸ் பிரசிடென்ட் தான். அதாவது எதுக்கு, அந்த பார்லிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அப்பர் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ராஜ்யசபாவுக்கு ஹெட் யாருன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட், சேர்மன் யாருன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட். இதை பத்தி சொல்லியிருக்கிறதுல ஆர்டிகல் 89. நவ் ஆர்டிகல் 90 வெக்கேஷன் அண்ட் ரிசிக்னேஷன் ஆஃப் டெபுட்டி சேர்மன் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா. அது என்னன்னா அவரோட விருப்பப்படுற டைம்ல அவர் வெக்கேட் பண்ணிக்கலாம் அவரோட ஆபீஸ அப்படிங்கறத சொல்லிட்டாங்க. ஆர் மே பி ரிமூவ்டு பை த ரிசொல்யூஷன் ஆஃப் த கவுன்சில் பாஸ்டு மெஜாரிட்டி ஆஃப் மெம்பர்ஸ். அதேதான், அந்த கவுன்சில்ல இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் இவங்க மேல நோ கான்பிடன்ஸ் சர்டிபிகேட் இஷ்யூ பண்றாங்க, பாஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அப்ப வந்து அவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய இது கிரைட்டீரியா. நவ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் கேபினெட். ஓகேவா, இது கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அதாவது குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ், இததான் கேபினெட்டும் அப்படிங்கிற பேர்லயும் சொல்றோம். கேபினெட்னாலும் அதுதான் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஆர்டிகல் 74 it provides that there shall be a council of ministers with the PM as its head or aid and advisor president. ஓகேவா, கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னாலே குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். இதுக்கு யாரு ஹெட்டா இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர். ஓகேவா, நான் பிரைம் அதாவது ராஜ்யசபா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அப்பர் ஹவுஸ்க்கு மட்டும்தான் சேர்மனா இருக்கக்கூடியது யாருன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட். இது வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அதாவது அந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அவங்களுக்கு ஹெட்டா இருக்கக்கூடியது யாரு, அந்த கேபினெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு ஹெட்னா அது வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டர். இவர் வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவார்னா அண்டர் த அட்வைஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட். பிரசிடென்ட் கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவார். த கேபினெட் இஸ் த சுப்ரீம் பாலிசி மேக்கிங் பாடி. ஓகேவா, கேபினெட் அதாவது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் தான் சுப்ரீம் பாலிசி மேக்கிங் பாடி, லா கிரியேட் பண்ற பகுதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பாலிசி மேக்கிங் பாடியே வந்து என்னன்னா சுப்ரீம் பாலிசி மேக்கிங் பாடியே என்னன்னா கேபினெட் அப்படிங்கிறது. ஆர்டிகல் 75
it provides that the president shall appoint the PM. ஓகேவா? அதாவது ஆர்டிகல் 75 சிம்பிளா சொல்லிட்டாங்க. இட் ப்ரொவைட்ஸ் த பிரசிடென்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும் பிஎம் அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்கிறது தான் ஆர்டிகல் 75. ஓகே, இது இல்லாம என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஸ் அ மினிஸ்டர்ஸ். என்னன்னா, த பிரைம் மினிஸ்டர் ஷால் பி அப்பாயிண்ட் பை த பிரசிடென்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட்ஸ் அதர் மினிஸ்டர்ஸ். அதாவது பிரசிடென்ட் தான் மத்த மினிஸ்டர்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க ஃபார் த அட்வைஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட். அவரோட அதாவது பிரசிடென்ட் வந்து அதர்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் மத்த மினிஸ்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க வித் த கன்சர்ன் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர். பிரைம் மினிஸ்டரோட ஆலோசனைப்படி அப்படிங்கிறது. கேபினட் ஷால் பி கலெக்டிவ்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஹவுஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆஃப் த பீப்புள். லோக்சபாவோட கலெக்டிவ்லி ரெஸ்பான்சிபிள் தான் அந்த கேபினட் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. நவ் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர். ஓகேவா? மினிஸ்டர்ஸ்லயே வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்காங்க. ஒன்னு வந்து மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் கேபினட் ரேங்க், மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் கேபினட் ரேங்க் அப்படின்னா என்னன்னா, அவங்க வந்து கேபினெட்ல இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டர்ஸ், த டியூட்டி இஸ் அட்டெண்ட் த மீட்டிங் ஆஃப் த கேபினெட் வென் எஸ்பெஷலி இன்வைட்டட் பை த பிஎம். அவங்களோட டியூட்டி என்னன்னா, பிஎம் எப்பெல்லாம் வந்து இன்வைட் பண்றாங்களோ அந்த டைம்ல அந்த மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணக்கூடியது. தென் அவங்களுக்கு சேலரிஸ் அண்ட் அலவன்சஸ் ஷால் பி ஃபிக்ஸ்டு பை த பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கான சேலரி அண்ட் அலவன்சஸும் பார்லிமெண்டால ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிறது. மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் லைக் ஏ ஜூனியர்ஸ். அந்த அந்த கேபினெட் ஆஃப் ரேங்க், கேபினெட் ரேங்க் மினிஸ்டர்ஸ் கூட ஜூனியர்ஸ் மாதிரி இதை கன்சிடர் பண்ணலாம். இவங்க வந்து இவங்களுக்கும் அதே தான் கேபினெட் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு. பட் அவங்க அதுவும் சேம் சேலரியும் அவங்களுக்கும் அதாவது ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஓகேவா? த ஹோல்ட் இண்டிபெண்டன்ட் சார்ஜ் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட். ஒரு தனித்தனி சார்ஜ் எடுக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் லிஸ்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சப்ஜெக்ட்க்கு தனித்தனி இன்சார்ஜா சார்ஜ் எடுக்கக்கூடிய பவர்ஸும் இவங்களுக்கு இருக்கு. இதெல்லாம் என்னன்னா ஜூனியர்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ்ல வராங்க. இது வந்து மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் லெவல்ல இருக்க மினிஸ்டர்ஸ் சொல்றாங்க. டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிற போஸ்டிங் இருக்கு பாருங்க. டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டு தயர் ரெஸ்பெக்டிவ் மினிஸ்டர்ஸ். அதுதான் அந்த என்டையர் ஒர்க்கு அவங்களால முடிக்க முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவங்க வந்து அவங்களுக்கான டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ அவங்க வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம்னா ஜஸ்ட் அந்த மினிஸ்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளவுதானே தவிர இவங்களுக்கு அந்த சேலரி ஈக்குவலேஷன்ஸ் அதெல்லாம் கிடையாது. கேபினெட் ரேங்க் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி அந்த கேபினெட் போஸ்டிங்ஸ் அதெல்லாம் கிடையாது. கேபினெட் ரேங்க் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் மினிஸ்டர்ஸ அசிஸ்டண்டா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் டெபுட்டி மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற போஸ்டிங். அதர்வைஸ் டெபுட்டி மினிஸ்டர்னு தனியா போஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஓகே, பாருங்க சாப்டர் 3 கவர்னர். ஓகே, கவர்னர் இஸ் த எக்ஸிகியூட்டிவ் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்தியால அந்த 28 ஸ்டேட்ஸ் பிளஸ் 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்கு. அந்த 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அண்ட் 28 ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஹெட்டா யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்னர் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டாங்க. கவர்னர் இஸ் த எக்ஸிகியூட்டிவ் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட். ஆர்டிகல் 153 இட்ஸ் ப்ரொவைட் தட் ஈச் ஸ்டேட் ஷால் ஹேவ் அ கவர்னர். அதுதான் ஆர்டிகல் 153 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுலதான் சொல்லியிருக்காங்க, அதாவது ஈச் ஸ்டேட் கவர்னர் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங் கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. However, one person can be appointed as governor for 2 or more states. அதுலயே இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க, என்னன்னா ஒரு பர்சன் 2 or more ஸ்டேட்ஸ்க்கும் கூட கவர்னரா ஒர்க் பண்ணலாம், அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுக்கு பேர் தான் அது ஆர்டிகல் 153ல. கவர்னர் ஷால் எக்ஸசைஸ் த எக்ஸிகியூட்டிவ் பவர் எய்தர் டைரக்ட்லி ஆர் த்ரூ த சபார்டினேட். சேம், இவரும் அதேதான். கவர்னர் வந்து அவங்களோட ஒர்க்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸை ஷால் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்ட்லி எல்ஸ் த்ரூ த சபார்டினேட்ஸ். அவங்களுக்கு கீழே சபார்டினேட்ஸ் வச்சு அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆர்டிகல் 153. நவ் ஆர்டிகல் 155 பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்பாயிண்ட்ஸ் த கவர்னர் ஆஃப் ஸ்டேட். ஸோ கவர்னரை யார் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட்லி இட்ஸ் அ பிரசிடென்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க. கவர்னர் பிஃபோர் அப்பாயின்மெண்ட் டு டேக் ஓத் ஆர் அஃபர்மேஷன். எல்லா போஸ்டிங்லயும் அதுதான், அதாவது பிஃபோர் த பிரசிடென்ட் இல்லைன்னா அந்த அதை எங்கன்னு சொல்றேன் பாருங்க ஃபியூச்சர்ல. கவர்னர் பிஃபோர் த அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து அந்த ஓத் ஆர் அஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பதவி பிரமாணம் எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் அது. இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த ஹை கோர்ட். ஓகேவா? கவர்னர் வந்து யார் முன்னாடி அந்த ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன் எடுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹை கோர்ட். அந்த லோக்கல் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய ஹை கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ்க்கு முன்னாடி அவர் அந்த பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கலாம். If he is not present, the presence of the senior judge. Okay, chief justice
பிரசன்ஸ்ல இல்ல அப்படிங்கும் போது அதர் ஜட்ஜஸா, அதாவது சீனியர் ஜட்ஜஸா யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க அந்த ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன் தே வில் கண்டக்ட் அப்படிங்கிறது தான் அது கவர்னருக்கு. ஓகேவா? கவர்னர் ஹவுஸ் என்ன சொல்றோம்னு பாருங்க. அதாவது பிரசிடென்ட் ஹவுஸ், பிரசிடென்ட் இருக்கக்கூடிய ஆபீஸ் பிரசிடென்ட் ஹவுஸ் நம்ம என்ன சொன்னோம், ராஷ்டிரபதி பவன் அப்படிங்கிற நேம்ல சொல்றோம். கவர்னர் இப்போ வந்து ஸ்டேட், அதாவது என்டையர் ஸ்டேட்டுக்கும் ஹெட்டா இருக்கக்கூடிய பிரசிடென்ட், அந்த பிரசிடென்டோட ஹவுஸ் தான் ராஷ்டிரபதி பவன். இது வந்து ஸ்டேட், என்டையர் ஸ்டேட்டுக்கு ஹெட்டா இருக்கக்கூடிய கவர்னர், அவரோட ஆபீஸ்க்கு பேர் என்னன்னா விதன் பவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. விதன் பவன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நவ் கவர்னரோட சேலரி அண்ட் அலவன்சஸ் பாருங்க. 1,10,000 பெர் மந்த் சேலரி. ஓகே, அதாவது யூஸ் இஸ் அபிஷியல் ரெசிடென்ஸ் வித்தவுட் எனி ரெண்ட். அதேதான், அவரும் அவரோட அபிஷியல் ரெசிடென்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வித்தவுட் எனி ரெண்ட். ஒர்க்கிங் பீரியட், இவருக்கு என்ன ஒர்க்கிங் பீரியட்னா சேம் ஆஸ் இட் இஸ் 5 years. ஓகேவா? 5 years ஆஃப் ஒர்க்கிங் பீரியட் இவருக்கும். நவ் ஆர்டிகல் 156ல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. கவர்னர் ஷால் ஹோல்ட் ஆபீஸ் டியூரிங் த பிளஷர் ஆஃப் த பிரசிடென்ட். The president may remove the governor from his office at any time or he may resign by writing the letter. கவர்னர் வந்து பிரசிடென்ட், அதாவது பிரசிடென்ட் மூலமா அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டு அப்படியே அவங்க அதை ரீடைன் ஆகலாம். இன்கேஸ் ஏதாவது பிரசிடென்ட் விருப்பப்பட்டால் அவங்கள வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு ரீசன்ஸ்க்கு. இல்லனா இவரா வில்லிங்கா கொடுக்கலாம், என்னது ரிசைனிங் லெட்டர் பிரசிடென்ட் கொடுத்து இவர் வந்து அதுல இருந்து ரிலீவ் ஆயிடலாம். இதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டிகல் 156ல. பவர்ஸ் ஆஃப் கவர்னர் பாருங்க. பவர், கவர்னருக்கு உண்டான பவர் என்னன்னா எக்ஸிகியூட்டிவ் பவர், பினான்சியல் பவர், லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர், டிஸ்கிரிஷனரி பவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. எக்ஸிகியூட்டிவ் பவர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ரிலேட்டட் டு த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அபிஷியல்ஸ், அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ள இருக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ஸ், அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த அபிஷியல்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய பவர்லாம் வந்து எக்ஸிகியூட்டிவ் பவர்ல வருது. பினான்சியல் பவர், அதாவது மணி பில்ஸ், பட்ஜெட், இதை பத்தின கொஸ்டின் பண்றதோ இல்ல இதை பத்தின அனலைசிஸ், அதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் வெரிஃபை பண்றது, இதெல்லாம் வந்து எதுலன்னா பினான்சியல் பவர்ல வருது. லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர், இது என்னன்னா லா மேக்கிங், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ், அதாவது ஸ்டேட்டுக்குள்ள ஏதாவது லா மேக்கிங் பண்றாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ல வந்து. டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது ஃப்ரீடம் டு டிசைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவருக்கு இது இல்லாம என்ன வேணா அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ள இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான ஃப்ரீடம் டு டிசைட், அவரை ஒருத்தரே அதை டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸ். ஓகேவா? எக்ஸிகியூட்டிவ் பவர் சொல்லியிருக்கிறது வந்து ஆர்டிகல் 162ல, அதாவது he appoints the leader of majority party as the chief minister. ஓகே, நம்மளோட இதுல லீடர் ஆஃப் த மெஜாரிட்டி பார்ட்டி பிரைம் மினிஸ்டரா அப்பாயிண்ட் பண்றது பார்த்தோம். எதுல? சென்ட்ரல்ல, பார்லிமெண்ட்ல. நவ் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சட்டமன்றத்துல, அதாவது ஸ்டேட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடியில சீஃப் மினிஸ்டரை அப்பாயிண்ட் பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்னர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அது வந்து எக்ஸிகியூட்டிவ் பவர், அவரோட ஒன் ஆஃப் த எக்ஸிகியூட்டிவ் பவர். He appoints the members of the council of ministers and he appoints the advocate general. அந்த ஸ்டேட்டுக்கான தலைமை வழக்கறிஞர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்டேட்டுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் அட்வொகேட் ஜெனரலை அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடியது. தென் சீஃப் மினிஸ்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடியது. அப்புறமா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடியது. இந்த மாதிரியான எக்ஸிகியூட்டிவ் பவர்ஸ் வந்து யாருக்கு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்னருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது இல்லாம சேர்மன் ஆஃப் மெம்பர் ஆஃப் பப்ளிக் கமிஷன்ஸ், சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ற அந்த பப்ளிக் கமிஷன்ஸ், அந்த மாதிரியான பிளேசஸ்ல இருக்க ஹையர் அபிஷியல்ஸை செலக்ட் பண்ற, அந்த கேண்டிடேட் செலக்ட் பண்ற அந்த டீம்ல இருக்கக்கூடிய ஹையர் அபிஷியல்ஸை செலக்ட் பண்ணக்கூடிய பவரும் எக்ஸிகியூட்டிவ் பவர்ல வருது. யாருக்குன்னா கவர்னருக்கு. நவ் பினான்சியல் பவர். ஓகேவா? பினான்சியல் ரிலேட்டடான பவர்ஸ் பாருங்க. ஆர்டிகல் 203ல provides that the governor has power to recommend for the grants, அதாவது மணி ஃபண்ட் டு ஆர்கனைசேஷன், அதாவது மணி வேணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஹையர் பிளேசஸ்ல ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து மணி கேட்கறதோ இல்ல நம்ம சென்ட்ரல்ல இருந்து மணி வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லி டிமாண்ட் பண்றதோ, இந்த மாதிரியான பவர்லாம் வந்து பினான்சியல் பவர். இது யாருக்கு இருக்குன்னா நம்மளோட கவர்னருக்கு தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஆர்டிகல் 202ல பட்ஜெட், மணி பில்ஸ், ஸ்டேட் பட்ஜெட், பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், இதெல்லாமே இதை ரெசிப்ட் மெயின்டைன் பண்றதோ இல்ல வந்துட்டு இதெல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கவர்னர் முன்னாடி தான் இதை வந்து பண்ணுவாங்க, கொண்டு வருவாங்க அப்படிங்கிறது தான். பட்ஜெட், மணி பில்ஸ், இந்த மாதிரி ஸ்டேட் பட்ஜெட், இதெல்லாம் வந்து பினான்சியல் பவர்ஸ். இதை பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத கொஸ்டின் பண்றதும் அவரோட பவர், ஒன் ஆஃப் த பவர், பினான்சியல் பவர்ஸ். நவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் 174 டிஃபைன் legislative power. He has right to address the state legislation, conduct meet in the twice at least every year assembly.
அதான் எவ்ரி இயர் அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் வந்து ஒரு அசம்பிளி கிரியேட் பண்றதோ, அப்புறம் வந்து அட்ரஸ் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் அப்படின்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸை அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய பவர்ஸ்லாம் இதெல்லாம் எதுல வருதுன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வருது. ஜுடிஷியல் பவர்ஸ் பாருங்க, ஆர்டிகல் 161, கவர்னர் ஷால் ஹேவ் த பவர் டு கிராண்ட் பார்டன்ஸ். கவர்னருக்கும் மன்னிப்புகள், அதாவது அந்த நம்ம பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா கோர்ட்ல, அந்த பனிஷ்மெண்ட்ஸை ரிமிஷன் பண்றதோ ஆர் ரெஸ்பெக்ட் பண்றதோ, அதாவது கேன்சல் ஆர் போஸ்ட்பான் பண்றதோ, பனிஷ்மெண்ட் பீரியட கம்மி பண்றதோ, இந்த மாதிரியான பவர்லாம் யாருக்கு இருக்குன்னா கவர்னருக்கும் இருக்கு. எதுல? ஸ்டேட் லெவல்ல. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. he can appoint the district judges. ஓகேவா? ஸ்டேட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய பவரும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய பவரும் இது ஒன் ஆஃப் த ஜுடிஷியல் பவர் ஆஃப் கவர்னர். he can appoint the judges of high court. ஜட்ஜஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய பவர், இது எல்லாமே ஜுடிஷியல் பவர்ஸ்ல வருது. இதுவும் ஒன் ஆஃப் த பவர்ஸ் ஆஃப் கவர்னர். ஓகேவா? இன் டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸ்னு ஒண்ணு சொன்னேன் இல்லையா அவங்களோட பவர்ல, அது என்னன்னு பாருங்க. இன் கேஸ் ஆஃப் நோ மெஜாரிட்டி த கவர்னர் செலக்ட் த சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அந்த மெஜாரிட்டி இல்லாத பட்சத்துல சீஃப் மினிஸ்டரை டைரக்டா செலக்ட் பண்ற கூடிய பவர் கூட யாருக்கு இருக்குன்னா கவர்னருக்கு இருக்கு. இது எதுல சொல்றாங்கன்னா டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்றாங்க. ஓகேவா? இதுதான் கவர்னர்ஸோட பவர்ஸ். நவ் சாப்டர் 4, இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி. இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரிங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லைங்க, சுப்ரீம் கோர்ட். இட்ஸ் சிம்பிளி த சுப்ரீம் கோர்ட். இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் டிஸ்கஷன் இன் பார்லிமெண்ட். பார்லிமெண்ட்ல என்னெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு டிஸ்கஷன்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஆர்டிகல் 121 to 211 வரைக்கும் இதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட். Article 124 provide every judge of the Supreme Court shall be appointed by the president. ஓகேவா? சோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஜுடிஷியரி பாடி அப்படிங்கும் போதே சுப்ரீம் கோர்ட், அதுக்கு கீழே ஹை கோர்ட், அதுக்கு கீழே அதர் கோர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வருமே தவிர இதுல வந்து நான் ஃபெடரல் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் தனி பவர், ஹை கோர்ட் தனி பவர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டுத்தையுமே வந்து செப்பரேட்டா பிரிக்க முடியாது. இது வந்து அந்த ஒருங்கிணைந்து செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு கீழே ஹை கோர்ட் இருக்கும், ஹை கோர்ட்டுக்கு கீழே அதர் கோர்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அது. இதுல 124ல சொல்றது என்னன்னா, ப்ரொவைட் எவ்ரி ஜட்ஜ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஷால் பி அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட். அவ்வளவுதான். சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய எவ்ரி ஜட்ஜுமே அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட். தென் ஆர்டிகல் 124 provides that a judge of Supreme Court shall not be removed from his office. எப்போ? அதாவது பிரசிடென்ட், அதாவது ஆர்டர் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த பிரசிடென்ட், எக்ஸப்ட் ஆர்டர் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த பிரசிடென்ட், அதர்வைஸ் அன்டில் he may work his office. அதுதான். அதுல இருந்து ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது அந்த ஜட்ஜ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணத. அதாவது எனி ஸ்பெஷல் லெட்டர்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த பிரசிடென்ட் அப்படின்னா மட்டும்தான் அவங்களோட ஒர்க்ல இருந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணப்படுவார்கள். Each house of the parliament supported by the majority voting in precedent to the president prove misbehavior or incapacity. எப்போ? அதாவது அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணப்பட்ட சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ்லாம் எப்போ டிஸ்மிஸ் பண்ணப்படலாம்ங்கிறது பாருங்க. பிரசிடென்ட் கிட்ட இருந்து ஒரு செப்பரேட் லெட்டர் வரும்போது அந்த லெட்டர் எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது மெஜாரிட்டி ஆஃப் பார்ட்டி, பார்லிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி பார்ட்டி மிஸ்பிஹேவியர் ஆர் இன்கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்டிபிகேட் இஷ்யூ பண்றாங்க. இவரோட மிஸ்பிஹேவியர் ஆர் இன்கெப்பாசிட்டி டு ஜட்ஜா இருக்கிறதுக்கு இன்கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணி அதை பிரசிடென்ட் கிட்ட சப்மிட் பண்றாங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்துல அப்போ பிரசிடென்ட் அதை அப்ரூவ் பண்ணார்னா மட்டும்தான் அவங்க அந்த ஜாப்ல, அந்த ஜட்ஜி ஜாப்ல இருந்து ரிசைன் பண்ணப்படுவாங்க. அது வரைக்கும் அவங்க அதுல கண்டினியூ பண்ணலாம். அதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ்க்கான பவர். சாலரிஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் த ஜட்ஜஸ் இன் சுப்ரீம் கோர்ட். இதை பத்தி சொல்லியிருக்கிறது எதுலன்னா ஆர்டிகல் 229 to 146 and 146. சாரி, 229 and 146. Administrative expenses the Supreme Court, including all salaries and allowances and pensions payable to the respect officers and servants to the court. அதான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ்னு டோட்டலா கவர் பண்ணிட்டாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் பிளஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்க்கு ஆகக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே should be payable அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. இது எதுலன்னா 229ல. Now Supreme Court பாத்துக்கோங்க. 4.2 Supreme Court. Supreme Court is the apex court in India. அதாவது டாப், அபெக்ஸ்ங்கிற மீன்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா டாப் ஆர் ஹையஸ்ட் பார்ட் அப்படிங்கிறது தான் மீன் பண்றாங்க. சோ சுப்ரீம் கோர்ட் தான் இந்தியாலேயே இருக்கிற அபெக்ஸ் கோர்ட், ஹையஸ்ட் பார்ட்.
அப்படிங்கிறது தான் அது. சீட்டட் இன் டெல்லி. ஓகே, அது நமக்கே தெரியும் டெல்லியில இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு. இட்ஸ் மெயின்டைன் த சுப்ரீமசி ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன், அதாவது சுப்ரீமசி பவர் ஆஃப் ஜுடிஷியல் பாடி. அதுதாங்க சுப்ரீமசி பவர் ஆஃப் ஜுடிஷியல் பாடி. சுப்ரீமசி ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னா இதுதான் ஹையஸ்ட், இதை தாண்டி எதுவுமே இல்லை. அந்த ஜுடிஷியல் பாடியோட பவர், என்டையர் பவர், சுப்ரீமசி, டிசிஷன் மேக்கிங் எல்லாமே எதுவா இருக்கும்? சுப்ரீம் கோர்ட் தான் அப்படிங்கிறது தான் அதோட மீனிங். இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் கோர்ட் அப்பீல் இன் த சிவில் அண்ட் கிரிமினல் மேட்டர்ஸ். ஓகேவா? நம்மளோட லோக்கல் கோர்ட்ல, டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல, ஆர் ஹை கோர்ட்ல கொடுக்கக்கூடிய எந்த ப்ரொசீடிங்ஸ், சிவில் அண்ட் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ்க்கும் அப்பீல் பண்ணக்கூடியது ஃபர்தரா இருக்கிறதுலே எண்டு அப்பீல் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தான் அப்படிங்கிறது தான் சொல்றாங்க. அதுதான் இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் கோர்ட் டு அப்பீல் இன் சிவில் அண்ட் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ். அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ், அதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேஸ் 31 ஜட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டோட்டலி சுப்ரீம் கோர்ட்ல 31 ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அதுல என்னன்னா இன்க்ளூடிங் த சீஃப் ஜஸ்டிஸ். சீஃப் ஜஸ்டிஸ்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, அவங்களும் இன்க்ளூட் ஆனது சேர்த்து 31 ஜட்ஜஸ் இன் த சுப்ரீம் கோர்ட். த பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் த ஜட்ஜ். அதுதான் பிரசிடென்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருக்க ஜட்ஜஸ். சீஃப் ஜஸ்டிஸும் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் அதேதான் பிரசிடென்ட் ஜட்ஜஸ். அது அப்பாயிண்ட் பண்றது யாருன்னா பிரசிடென்ட். ரிமூவல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ், அதாவது 65 இயர்ஸ்ங்க அவங்களோட ஒர்க்கிங் பீரியட் வந்து ஜட்ஜஸோட ஒர்க்கிங் பீரியட் 65 இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க அதுல கண்டினியூ பண்ணலாம். ஜட்ஜ் மே ரிசைன் த ஆஃபீஸ் பை ரைட்டிங் எ லெட்டர் டு ஏ பிரசிடென்ட். அதேதான் ஜட்ஜ் வந்து வில்லிங் இருந்தாங்கன்னா லெட்டர் ரைட் பண்ணி பிரசிடென்ட்க்கு சப்மிட் பண்ணி ரிசைன் பண்ணலாம். அவங்க வந்து ஆர்டிகல் 124 சொன்னேன் இல்லையா, என்ன சொன்னேன்? அதுதான் அந்த பார்லிமெண்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து அவர் மேல மிஸ்பிஹேவியர் ஆர் வந்து இன்சாட்டிஸ்பேக்ஷன், அதாவது இவர் வந்து இன்கெப்பாசிட்டிங்கிற மாதிரி லெட்டர் கிரியேட் பண்ணி பிரசிடென்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அப்ப வந்து அவர் வந்து ரிமூவல் பண்ணப்படலாம். இதுதான் அந்த ரிமூவல் ஆஃப் த ஜட்ஜஸ் அப்படிங்கிறது. சேலரி அண்ட் அலவன்சஸ், சீஃப் ஜஸ்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 lakh பெர் மந்த் சொல்லியிருக்காங்க. ஜட்ஜஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா 90,000 பெர் மந்த் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டாங்க. ஆர்டிகல் 129 பாருங்க, கோர்ட்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னு சொல்றாங்க. கோர்ட்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டுங்கிறது என்னன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஷால் பி எ கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட். இட்ஸ் இன்க்ளூட் பவர்ஸ் டு பனிஷ் கண்டெம்ட், அதாவது பவர்ஸ் அண்ட் பனிஷ் டு கண்டெம்ட். அந்த கோர்ட்டை வந்து அவமதிச்சதுக்கான தண்டனை அப்படின்னு சொல்றாங்க, பனிஷ் கண்டெம்ட். அது முதல் கொண்டு பவர்ஸ் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே ஒரு டெஸ்டிமோனியல் மாதிரி அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுதான் அந்த கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ் ஆர் ஃபியூச்சர் எவிடன்ஸ் பர்பஸ். அதுக்காக அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் டெஸ்டிமனி அப்படிங்கிறது தான் கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டுங்கிறாங்க. அதுல என்ன இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும்னா பவர்ஸ் டு பனிஷ் த கண்டெம்ட், அந்த கோர்ட் அவமதிச்சதுக்கான தண்டனை முதல் கொண்டு இதுல எல்லாத்துலயுமே அந்த மாடலுக்காக அதை வச்சிருப்பாங்க. அதுதான் கோர்ட் ஆஃப் த ரெக்கார்ட் அப்படிங்கறத ஆர்டிகல் 129 சொல்லியிருக்காங்க. ஆர்டிகல் 131 ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். ஓகேவா? அதாவது இட் ஹேஸ் பவர் டு டீல் வித் சச் கேசஸ் டைரக்ட்லி ரேதர் தென் த்ரூ லோயர் கோர்ட்ஸ் ரிவ்யூவிங் த லோயர் கோர்ட் டிசிஷன்ஸ். இது வந்து ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் எப்படி சொல்றாங்கன்னா, அதாவது இட்ஸ் a federal court of India, like act like a federal court of India. அதாவது பவர் டு டீல் வித் such a case directly, டைரக்டாவும் பவர்ஸ் இருக்கு. இன் கேஸ் லோயர் கோர்ட்ஸ்க்கு அதை அசைன் பண்ணி அந்த ஒர்க்கை லோயர் கோர்ட்டுக்கு அசைன் பண்ணி லோயர் கோர்ட்டோட டிசிஷன்ஸை ரிவ்யூ பண்ணி அப்படி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான பவர்ஸும் எதுக்கு இருக்குன்னா நம்மளோட சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அது. ஓகே, ஆர்டிகல் 132 என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, அப்பீல் டு த சுப்ரீம் கோர்ட் பை த ஹை கோர்ட் சர்டிபிகேஷன். ஓகேவா? சுப்ரீம் கோர்ட்ல அப்பீல் பண்ணலாம். எப்போ? when the certificate received by the high court. என்ன சர்டிபிகேட் அது? அதாவது சர்டிபிகேட் டு அப்பீல், நீங்க ஃபர்தரா அப்பீல் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சர்டிபிகேட். சர்டிபிகேட் டு அப்பீல் அப்படிங்கிற சர்டிபிகேட்டை ரிசீவ் பண்ண பிறகு நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்ல அப்பீல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இதை பத்தி சொல்லி இருக்கிறது தான் ஆர்டிகல் 132. ஓகேவா? இதுலயே வந்து 133 என்ன சொல்றாங்கன்னா இன் சிவில் மேட்டர்ஸ். 134 என்னன்னா கிரிமினல் மேட்டர்ஸ். அவ்வளவுதான். சிவில் மேட்டர்ஸ் பத்தி அப்பீல் பண்றது 133யும், கிரிமினல் மேட்டர்ஸ் பத்தின ஃபர்தர் அப்பீலுக்கு என்னன்னா 134 அப்படிங்கிறது தான் அது. அதோட சுப்ரீம் கோர்ட் ஓவர். நவ பாருங்க ஹை கோர்ட். ஆர்டிகல் 214 that there shall be a high court for each state. அதுதான் எல்லா ஸ்டேட்லயுமே ஹை கோர்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு செயல்படும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் 214, அதாவது 214 ஆர்டிகல். நவ் ஆர்டிகல் 215 என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, ஹை கோர்ட்ஸ் டு பி கோர்ட்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட். ஸோ ஹை கோர்ட்டுக்கும் கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட் அப்படிங்கறத ஹோல்ட் பண்றதுக்கான இது இருக்கு, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. அந்த கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட் என்னது?
பவர் டு பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் கண்டெம்ட் இட் செல்ஃப். அதான் பவர் டு பனிஷ்மெண்ட் ஆஃப் கண்டெம்ட் இட் செல்ஃப். அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கோர்ட்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ், அந்த ரெக்கார்ட்ஸை டெஸ்டிமோனியல் சாம்பிள்ஸ் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த ஹை கோர்ட். ஆர்டிகல் 215. நவ் ஆர்டிகல் 216 that every high court shall consist a chief justice. அதேதான் சுப்ரீம் கோர்ட்லயும் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருப்பாங்க, ஹை கோர்ட்லயும் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருக்கிறாங்க, அண்ட் such other judges. அதான் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் along with other judges. President time to time deem it the necessary to appoint. இதையும் வந்து பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க, அதாவது டைம் டு டைம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஆர்டிகல் 217 every judge of high court shall be appointed by the president. அதேதான் ஜட்ஜ், அதாவது எவ்ரி ஜட்ஜ் ஆஃப் ஹை கோர்ட்டும் யாரால அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாங்க, பிரசிடென்டால அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாங்க. அதேதாங்க எவ்ரி ஜட்ஜஸ் அண்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் பிரசிடென்டால அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாங்க. ஸோ நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஜட்ஜு, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இது எல்லாமே அப்பாயிண்ட் பண்றது யாரா இருக்கும்னா பிரசிடென்ட் மட்டும்தான், பிரசிடென்ட். ஸோ பை வாரண்ட் அண்டர் ஹிஸ் ஹேண்ட் அண்ட் சீல், அவரோட அதான் அவர் கைப்பட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க, அவரோட சீல் இருக்கக்கூடிய அவர் கைப்பட இதுல அவர் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம். யாருன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஜட்ஜஸ், போத் ஹை கோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட். சுப்ரீம் கோர்ட் சென்ட்ரல் லெவல், ஹை கோர்ட் வந்து ஸ்டேட் லெவல். ஆர்டிகல் 218 பாருங்க, சம் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளை இன் ரிலேஷன் டு சுப்ரீம் கோர்ட் டு ஹை கோர்ட். இது வந்து 218 வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. என்னன்னா சில விதிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க, சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் ஹை கோர்ட்டுக்கும் இருக்கிற சில ரிலேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் அது. நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் 219 ஓத் ஆர் அஃபர்மேஷன் ஜட்ஜஸ். ஸோ ஜட்ஜஸ்க்கும் ஓத் ஆர் அஃபர்மேஷன் எடுக்கணும். அது என்னன்னா எவ்ரி பர்சன் அப்பாயிண்டட் டு பி அ ஜட்ஜ் ஆஃப் ஹை கோர்ட் பிஃபோர் த கவர்னர். ஓகேவா, அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த பதவி பிரமாணம்னு சொன்ன இல்லையா, அந்த ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன், இது யாரு முன்னாடி எடுப்பாங்க அந்த ஜட்ஜஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்னர் ஆஃப் த ஸ்டேட். ஓகேவா, அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஸ்டேட் கவர்னர் முன்னாடி அவங்க அந்த அஃபர்மேஷன் அண்ட் ஓத் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆர்டிகல் 220 permanent judge. No person who as a permanent judge restriction on practice to plead. ஓகேவா, இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆர்டிகல் 220ல பர்மனன்ட் ஜட்ஜா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அதுக்கப்புறமா ஃபர்தரா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டு பிராக்டிஸ் ஆர் ப்ளீட், ஃபர்தரா அவர் எங்கேயுமே பிராக்டிஸ் ஆர் ப்ளீட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஜட்ஜா அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டவங்க பிராக்டிஸ் ஆர் ப்ளீட் பண்ணக்கூடாது. ஆர்டிகல் 221 பாருங்க, salaries, இது வந்து ஜஸ்டிஸோட salaries shall be paid to the judges. chief justice na 90,000, other judges na 80,000. supreme court la chief justice na 1 lakh, other judges na 90,000. இந்த ஹை கோர்ட்ல chief justice 90,000, other judges 80,000. அவ்வளவுதான். ஆர்டிகல் 222 டிரான்ஸ்பர். ஜட்ஜஸ்லாம் எப்போ டிரான்ஸ்பர் பண்ணப்படுறாங்க, அதாவது பிரசிடென்ட்டோட கன்சல்டேஷன் ஒன்னு, with the chief justice of India transfer the judge high court to another court. ஓகேவா, பிரசிடென்ட் வந்துட்டு chief justice of India, chief justice யாரோ அவங்க கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி ஸ்டேட் ஜட்ஜஸ ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து மற்ற ஸ்டேட்டுக்கோ இல்ல அந்த மாதிரி வேற வேற இடங்களுக்கு மாத்தலாம், டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பத்தி சொல்லியிருக்கிறது எதுலன்னா ஆர்டிகல் 222 டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் த ஜட்ஜஸ். ஓகேவா, இது வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸும் பிரசிடென்ட்டும் இது பண்றாங்க, யார வேணா இப்படி வேணா மாத்தலாம். அதுதான். ஆர்டிகல் 223 ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ். ஓகே, ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ், ஆக்டிங் வைஸ் பிரசிடென்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு வரோம்ல, அதுதான். when the absence of the chief justice are unable to perform, chief justice absence are unable to perform their duties or அவரோட ஒர்க், அந்த டைம்ல president appoint the other judges acting as a acting chief justice. ஓகேவா, பிரசிடென்ட் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க அதர் ஜட்ஜஸ்ல, நீங்க வந்து ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸா வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி, அததான் 223ல சொல்றாங்க. 224 அப்பாயிண்டிங் த அடிஷனல் ஆக்டிங் ஜட்ஜஸ். ஓகேவா, டெம்பரவரிலி அப்பாயிண்ட் த ஜட்ஜஸ் அனபிள் டு பெர்ஃபார்ம் ஹிஸ் டியூட்டிஸ். ஓகே, அவங்களோட டியூட்டிஸ் அவங்களால முழுசா பண்ண முடியல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ற பட்சத்துல டெம்பரவரியா அடிஷனல் ஜட்ஜஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க. இதை பத்தி சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஆர்டிகல் 224 அப்படிங்கிறது தான். Now, Article 225 illegal rights, அதாவது பவர்ஸ், கண்டெம்ட், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர், அசம்பிளி செலெக்ஷன், இந்த மாதிரி இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய அந்த லீகல் ரைட்ஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட். ஹைகோர்ட்டுக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய லீகல் ரைட்ஸ் பத்தி சொல்லியிருக்கிறது தான்
ஆர்டிகல் 225 ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ், பவர்ஸ், கண்டெம்ட், இந்த மாதிரி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எலெக்ஷன், இது மாதிரி இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய லீகல் பத்தின சொல்ல விஷயம் தான் ஹைகோர்ட்டுக்கு என்ன லீகல் பவர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் 225ல சொல்லியிருக்காங்க. ஆர்டிகல் 225. ஆர்டிகல் 226 ரிட்ஸ், WRITS, ரிட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்க. லீகல் ஆர்டர் டு டூ ஆர் நாட் டூ சம்திங். அதுதான் இத பண்ணலாம் இல்ல பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான லீகல் ஆர்டர். ஒரு விஷயத்த பண்ணலாம் இல்லைன்னா பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லீகல் ஆர்டர் வாங்குறோம் இல்லையா, அதுதான் ரிட்ஸ், WRITS, ரிட்ஸ். So every high court shall have powers to issue to any person or authority orders or writs. ஸோ அந்த எந்த ஹைகோர்ட்னாலும் அது ஒரு பர்சனுக்கோ இல்ல அந்த அத்தாரிட்டிக்கோ ரிட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான இது இருக்கு. ரிட்ஸ் மீன்ஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. அந்த ஹேபியஸ் கார்பஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், மேண்டமஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, ப்ரொபிஷன். அதாவது மேண்டமஸ்னா ஆர்டர் டு சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ், அந்த கீழே இருக்க கோர்ட்டுக்கு நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் வாங்குறது. ப்ரோபிஷன் அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வாங்குறது. இந்த மாதிரி அதாவது குவா வாரண்டோ அப்படின்னா அவங்களோட உரிமைகளை மீட்டெடுக்கிறதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, வாட் த அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்றது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எதுல வருதுன்னா ரிட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வருது. அதாவது ஒரு விஷயத்த செய்யலாம் இல்ல செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு ஆர்டர் வாங்குறது. இது எதுல சொல்றாங்கன்னா ஆர்டிகல் 226ல. இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஹைகோர்ட்டுக்கு அந்த பவர் இருக்கு. என்னது? இஷ்யூ பண்றது. ஆர்டர் ஆர் ரிட்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய பவர் இருக்கு அப்படின்னு அது சொல்றதுக்கு பேர் தான் 226 ஆர்டிகல். நவ் சாரி ஓகே, ஃபைனலா என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஜட்ஜ் கேன் ரிட்டையர் ஆஃப்டர் அட்டைனிங் த 62 இயர்ஸ். ஜட்ஜ் எப்போ ரிட்டையர்ட் ஆயிடலாம்னா அவரோட 62 இயர்ஸ்ல அவர் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆயிடலாம். அதர்வைஸ் அவர் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். இன்கேஸ் அவர் ஏதாவது இடையில டிஸ்மிஸ் பண்ணப்படுறாருன்னா பிரசிடென்டால டிஸ்மிஸ் பண்ணப்படுவார். அது எப்போன்னா நான் சொல்லிட்டேன்ல என்ன ப்ராப்ளம், அதாவது பார்லிமெண்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து அவருக்கு மேல நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது டிசைட் பண்ணலாம். சாப்டர் 5 பாருங்க, லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட். அதாவது சட்டம் சார்ந்த அந்த ரிலேஷன்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கும் சென்டருக்கும் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறத பாருங்க. லெஜிஸ்லேச்சர் அத்தாரிட்டி இஸ் டிவைடட் பிட்வீன் த சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ். அதான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அத்தாரிட்டி, அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் வந்து டிவைட் பண்ணிருக்காங்க சென்டருக்கும் அண்ட் ஸ்டேட்டுக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா ஜுடிஷியல் பவரை பிரிக்க முடியாது. அது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். என்னன்னா நோ டிவிஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியல் பவர். ஜுடிஷியல் பவர்ங்கிறது சிங்கிள், அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட், அதுக்கு கீழே ஹை கோர்ட், அதுக்கு கீழே அதர் கோர்ட்ஸ் வரும். அதாவது இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஃபார் த இன்டகிரேட்டடா ஒர்க் பண்ணதே தவிர இதுக்கு வந்து ரெண்டு செப்பரேட் பவர்ஸ், ரெண்டு தனிப்பட்ட ஃபெடரல் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட் கிடையாது. அதனால ஜுடிஷியல் பவர்ங்கிறது வெறும் சுப்ரீம் கோர்ட் மட்டும்தான், அதுக்கு கீழே தான் ஹை கோர்ட் அண்ட் அதர் கோர்ட்ஸ். பட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ங்கிறது டிவைட் பண்ணலாம், சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் பாருங்க, டெரிட்டரியல் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் த சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன். ஓகேவா, அதாவது ஸ்டேட்டுக்குன்னு தனியா லா மேக் பண்ணக்கூடியது அண்ட் சென்ட்ரல் மேக் லா ஃபார் ஆல் ஓவர் இந்தியா. ஸ்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட்டுக்குள்ள அவங்க வந்து லா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் சென்ட்ரலுங்கும் போது சென்ட்ரலுங்கிறது ஆல் ஓவர் இந்தியால அவங்க லா மேக் பண்ண முடியும். அப்படிங்கிற டிஃபரன்ஸ் தான் அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ். எதுக்கு? ஸ்டேட்டுக்கும் சென்டருக்கும். ஸ்டேட்னா ஸ்டேட்டுக்குள்ள மட்டும்தான் கிரியேட் பண்ண முடியும், சென்டர்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கும் லா கிரியேட் பண்ணப்படலாம். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ், இதுதான் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அது பாருங்க என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்னு. யூனியன் லிஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது லிஸ்ட் படி பிரிக்கிறாங்க. யூனியன் லிஸ்ட், ஸ்டேட் லிஸ்ட், கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி 3 லிஸ்ட். அதாவது தமிழ்ல சொல்றோம்னா மத்திய பட்டியல், மாநில பட்டியல், பொது பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லி 3 விதமான பட்டியல் லிஸ்ட் வந்து பிரிக்கிறாங்க. அந்த லிஸ்டுக்குள்ள சில விஷயங்கள் வந்து இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. அதுதான் இவங்களோட டிவிஷன்ஸ், அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் டிவிஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூனியன் லிஸ்ட். யூனியன் லிஸ்ட்ல என்னெல்லாம் வருங்கிறது சின்ன எக்ஸாம்பிள்ல நான் சொல்லிடுறேன். டிஃபென்ஸ், பேங்கிங், கரன்சி, சென்சஸ், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து யூனியன் லிஸ்ட் அண்டர் த சென்டர் அப்படிங்கிறதுல வருது. ஓகே, இன்கம் டேக்ஸ் இதெல்லாம். ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல வருதுன்னு பாருங்க, போலீஸ், ஓகேவா, போலீஸ் சர்வீஸ் அண்ட் பப்ளிக் ஹெல்த், அக்ரிகல்ச்சர் இதெல்லாமே வந்து ஸ்டேட் லிஸ்டுக்குள்ள சொல்றாங்க. அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் இது வந்து நார்மல் பாப்புலேஷன், எஜுகேஷன், ட்ரேட் யூனியன்ஸ் சொல்லி இது வந்து பொதுப்பட்டியல். அதாவது இதுல இன்கம், அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் லா கொண்டு வரலாம், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் லா கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் அது. இது யூனியன் லிஸ்ட்னு சொன்னேன் இல்லையா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட லிஸ்ட். அதாவது டிஃபென்ஸ், பேங்கிங், கரன்சி இதுல எல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் லா கொண்டு வர முடியுமே தவிர ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இதுல போய் இன்வால்வ் ஆக முடியாது.
ஸ்டேட் கவர்மெண்டோடதுன்னு பாத்தீங்கன்னா போலீஸ், பப்ளிக் ஹெல்த், அக்ரிகல்ச்சர்னு சொன்னேன் இல்லையா? இதுல வந்துட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் இதுல லா கிரியேட் கொண்டு வர முடியும். பொது லிஸ்ட், கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பொது பட்டியல் வந்து அது வந்து காமன் ஃபார் போத் சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும். இதுல வந்து சென்ட்ரலும் கொண்டு வரலாம் லாவை, ஸ்டேட்டும் கொண்டு வரலாம். இதுதான் அந்த கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது. ஓகே, இது இல்லாம பார்லிமெண்ட் ஸ்டேட் போத் கேன் மேக் லா, பார்லிமெண்ட் டு மேக் லாஸ் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை வித் நேஷனல் எமர்ஜென்சி டியூரிங் பிரசிடென்ட். ஓகே, எப்ப வந்து வெறும் யூனியன் மட்டும் லா கொண்டு வர முடியும்னு சொன்ன இல்லையா? யூனிட்டரி கவர்மெண்டா நம்மளோட இந்தியா செயல்படும். அது எப்போ அப்படி பார்த்தா நேஷனல் எமர்ஜென்சி, அப்புறம் பிரசிடென்ட்ஸ் ரூல், அதுதான் நேஷனல் எமர்ஜென்சி டைம்ல மட்டும்தான் பொதுவா ஒரு லா வந்து கொண்டு வருவாங்க அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் பாருங்க, இட்ஸ் எசென்சியல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபெடரேஷன். ஓகே, ஃபெடரேஷனோட எசென்சியல் ஃபீச்சர், ஒன் ஆஃப் த ஃபீச்சர். ஆர்டிகல் 256 ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் அண்ட் த சென்டர். அவங்களோட, அதாவது ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் சென்டர், ஸ்டேட் அண்ட் சென்டரோட டியூட்டிஸ், கடமைகள் அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது. டைரக்ஷன் பாஸ்டு பை த பார்லிமெண்ட். இன்கேஸ் அதாவது பார்லிமெண்ட்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன், இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட்டுக்கு அனுப்பி இருக்கிறாங்க. இன்கேஸ் ஸ்டேட் டிடன்ட் ஃபாலோ த டிக்ரேஷன், அதாவது டைரக்ஷன் அப்படின்னா ஆர்டிகல் 365 படி ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஆட்சியை கலைச்சிட்டு அங்க ஜனாதிபதியோட ஆட்சி, பிரசிடென்டோட ஆட்சியை கொண்டு வர முடியும். அதுதான் அதை சொல்லியிருக்காங்க 365ல. ஸ்டேட் வந்து இன்கேஸ் ஃபாலோ பண்ணல அவங்களோட டைரக்ஷனை, பார்லிமெண்டால இஷ்யூ பண்ணப்பட்ட அந்த லா டைரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணல ஸ்டேட் அப்படின்னா இம்மிடியட்லி அங்க வந்துட்டு அவங்களோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டையே கலைச்சிட்டு ஜனாதிபதி ஆட்சி கொண்டு வர முடியும், பிரசிடென்டோட ஆட்சி அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டிகல் 365. அதாவது பார்லிமெண்ட்ல இஷ்யூ பண்ற டைரக்ஷனை சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் போத் டு பி ஃபாலோட் அப்படிங்கிறாங்க. ரெண்டு பேருமே அதை ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அதேதாங்க ஆர்டிகல் 365 கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா the center has the power to dissolve the government and bring the president's rule there. அதுதான் அதாவது when absence of அதாவது அந்த லா வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ண முடியல, didn't follow the இது direction by the parliament அப்படின்னா அங்க வந்து பிரசிடென்ட்ஸ் ரூல் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது. நவ் ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் பாருங்க, 265 ஆர்டிகல் 265. டாக்ஸ் அண்ட் ரெவென்யூ, சிம்பிள், டாக்ஸ் அண்ட் ரெவென்யூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பை சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட். அந்த டாக்ஸ் ரெவென்யூஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிறாங்க சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றதுதான் ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப். 265ல தட் நோ டாக்ஸ் கேன் பி கலெக்டட் எக்ஸப்ட் த அத்தாரிட்டி a valid law. ஸோ கவர்மெண்ட் இல்லாம வேற யாராலையும் டாக்ஸ்ங்கிறத புதுசா கலெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றதுதான் 265. 267 கண்டின்ஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல ஃபண்ட் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஒரு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. அதுக்குதான் 267 கண்டின்ஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. அதாவது ஃபியூச்சர் வெல்ஃபேருக்காக சேவ் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஃபண்ட்ஸ். அண்ட் ஆர்டிகல் 268 டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெவென்யூ பிட்வீன் த யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட். அதாங்க ஸ்டாம்ப் டியூட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸைஸ் டியூட்டிஸ் அந்த மாதிரி ரெவென்யூஸ் வருது இல்லையா, அந்த ரெவென்யூஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது எதுக்குன்னா யூனியன் சொல்லக்கூடிய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ரீஜனல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இடையில அதை பிரிச்சு கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான், அதை பிரிச்சு கொடுக்கறது தான் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெவென்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதை பத்தி சொல்லியிருக்கிறது எதுலன்னா ஆர்டிகல் 268. நவ் ஆர்டிகல் 269 taxes collected by the union assigned to state. அதாவது இது என்னன்னா டாக்ஸ் இன்டர்ஸ்டேட் குட்ஸ், அதாவது உள்ள ஸ்டேட்ஸ்க்குள்ள அந்த மாதிரி விற்பனை வரின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு ஸ்டேட் வந்து அந்த டாக்ஸஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அத்தாரிட்டி கொடுத்திருக்கிறது தான் 269ல. 280 பாருங்க, அப்பாயிண்டட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஆஃப் அ சேர்மன் அண்ட் 4 ஆஃப் அதர் மெம்பர்ஸ். 280ல ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒரு கமிஷன், அதுக்கான மெம்பர்ஸ் அண்ட் சேர்மன்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க. இதுலயும் யார் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க? பிரசிடென்ட். இது இவங்களோட மானிட்டரைஸ் ஒர்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த என்டையரோட ஃபினான்ஸ் அண்ட் பட்ஜெட், அந்த ரெவென்யூஸ், அந்த டிவிஷன் ஆஃப் ரெவென்யூ, அதாவது ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளவு ப்ரொபோர்ஷன்ஸ், சென்டருக்கு எவ்வளவு ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் அப்படின்னு அந்த ரேஷியோ பிரிக்கிறது, இந்த மாதிரியான ஒர்க் எல்லாம் பண்றது எதுலன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிற அந்த கமிட்டி. அந்த கமிட்டியோட அப்பாயின்மெண்ட்டும் அதோட சேர்மனோட அப்பாயின்மெண்ட்டும் பத்தி சொல்லியிருக்கக்கூடியது எதுலன்னா 280 ஆர்டிகல் 280. நவ் த இம்பார்ட்டன்ட் சர்க்காரியா கமிஷன். ஓகே, சர்க்காரியா கமிஷன் அப்படிங்கிறது சிம்பிள். இது என்னன்னா த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செட் அப் சர்க்காரியா கமிஷன்
இன் ஜூன் 1983 சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஜஸ்டிஸ் ராஜேந்திர சிங் சர்க்காரியா அப்படிங்கிற அவரோட நேம்ல அவர் ஒரு கமிட்டி மாதிரி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. எப்போனா when the period of பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தியோட பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கக்கூடிய பீரியட்ல ஒரு குரூப்பை வந்து செட் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் அந்த குரூப்புக்கு பேர் தான் சர்க்காரியா கமிஷன் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த குரூப்போட ஒர்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அனலிஸ், அதாவது அவங்க அந்த சஜஸ்ட் த சேஞ்சஸ் வித் இன் த ஃப்ரேம்வொர்க் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா and to examine the relationship and balance of the power between state and central government. அதாவது ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கிற பவர்ஸை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அதாவது அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இது பண்ணலாம், என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம். தென் அந்த சஜஸ்ட் சேஞ்சஸ் வித்தின் த ஃப்ரேம் ஒர்க், அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன்ல என்னென்ன ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஐடியாஸ் கொடுக்கறதுக்காக கிரியேட் பண்ணப்பட்ட குரூப் தான் இந்த சர்க்காரியா கமிஷன் அப்படிங்கிறது. இதுக்கு ஏன் இந்த நேம் வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் ராஜேந்தர் சிங் சர்க்காரியா அப்படிங்கிறவரோட தலைமையில இந்த குரூப் ஃபர்ஸ்ட் 1983 இந்திரா காந்தி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, அதனால அந்த நேம். Okay, and to examine the relationship, balance power between the state and central government and to change the framework லாம் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி இவங்க ஒரு 1600 pages, the first report included 1600 pages and 247 recommendations ஓட சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க அந்த பீரியட்ல அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, இதுல நமக்கு புக்ல கொடுத்திருக்கிறது சம் ஸ்பெசிபிக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஒரு 19 சாப்டர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இது இல்லாம இவங்க கொடுத்தது 1600 பேஜஸ்ல 247 ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். ஓகே, இதுல வந்து மேஜர் பாத்தீங்கன்னா இதோட மேஜர் பாயிண்டா என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா the commission strictly rejected the idea of reducing center powers. சோ அந்த டைம்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட பவர்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருந்திருக்குது. அந்த டைம்ல இந்த கவர்மெண்ட் அந்த கமிஷன் குரூப்ஸ் இந்த கமிட்டிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி ரிஜெக்டட் த ரெடியூசிங் த சென்டர் பவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா, இட் ஸ்டேட்டட் தட் எ ஸ்ட்ராங் சென்டர் இன் எசென்ஷியல் ஃபார் மெயின்டைனிங் இன்டெகிரிட்டி அண்ட் நேஷனல் யூனிசிட்டி. சென்டர் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஸ்டேட்டோட இன்டெகிரிட்டி நேஷனல் யூனிட்டி அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ரீசன் சொல்லி அதை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட பவரை ரெடியூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் 1600 பேஜஸ் இருக்கக்கூடிய 247 ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல நமக்கு இம்பார்ட்டன்டா ஒரு 19 சாப்டர்ஸ் வந்து நம்ம புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. அது என்னங்கறத கொஞ்சம் சிம்பிளா சொல்லிடுறேன் பாருங்க. ஸ்கீம் ஆஃப் சர்க்காரியா கமிஷன், இது மேபி நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல வரலாம். ஸ்கீம் ஆஃப் சர்க்காரியா கமிஷன் வந்து 19 சாப்டர்ஸ் தான் நமக்கு இப்ப கொடுத்திருக்கிறது. அதுல சாப்டர் 1 பெர்ஸ்பெக்டிவ், அதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங்ஸ். அதாவது பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு சொல்றோம் இல்லையா, என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ப்ராப்ளம்ஸ், டிசிஷன்ஸ் மேக்கிங் இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடிய அத்தாரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா சாப்டர் 1. அண்ட் சாப்டர் 2 லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ், சட்டம் சம்பந்தப்பட்ட உறவுகள். அது எதுக்கு, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபெடரல் கவர்மெண்டோட ஐடென்டிபிகேஷன் என்னன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர், அதாவது சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும். அதே தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க, லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட். இதை பத்தி சொல்லியிருக்கிற சாப்டர் வந்து சாப்டர் 2, அதாவது சர்க்காரியா கமிஷன்ல. சாப்டர் 3 அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்பேர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சப்ஜெக்ட், அதாவது தட் யூனியன் லிஸ்ட், ஸ்டேட் லிஸ்ட், கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்துட்டு கிளியரா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இந்த கமிஷன் மூலமா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இதுதான் சொல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸை பத்தி சொல்லியிருக்கிறது எதுலன்னா சாப்டர் 3. சாப்டர் 4 பாருங்க, ரோல் ஆஃப் த கவர்னர். அதேதான் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, பவர்ஸ், அப்பாயிண்டட் ஆஃபிஷியல்ஸ், பார்டன்ஸ், பெர்மிஷன்ஸ் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட், போஸ்ட்பான்ஸ் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட், கேன்சலேஷன், இந்த மாதிரியான அவரோட பவர்ஸ் எல்லாமே ரோல் ஆஃப் த கவர்னர். இதை பத்தி சொல்லியிருக்கிறது எதுலன்னா சாப்டர் 4. சாப்டர் 5 பில்ஸ் பை த கவர்னர்ஸ் ப்ரொமல்கேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் சொல்றாங்க, ஆஃப் ஆர்டினன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ப்ரொமல்கேஷன்ஸ்னா அனௌன்ஸ்மெண்ட், அதாவது அந்த பிரகடனம் அப்படிங்கிற வேர்டு அதுதான். ஆர்டினன்ஸ் அப்படின்னா த ரூல் பை த கவர்மெண்ட் ஆர் ஆர்டர், கட்டளை அப்படின்னு சொல்றோம்ல அதுதான். அதாவது கவர்னரோட பிரகடனம் மற்றும் கட்டளை, கவர்னர் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதோட அதுதான். இட்ஸ் ரெஃபர்ட் நியூ லா ப்ரொமல்கேஷன்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் த ஆர்டினன்ஸ். புது சட்டங்களை வந்து கொண்டு வர்றதுக்கான பவர் வந்து கவர்னருக்கு இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தி சொன்னது வந்து சாப்டர் 5 சொல்லியிருக்காங்க. நவ் சாப்டர் 6 எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் சிம்பிளி கன்வெர்ட்ஸ் எ ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் டு எ யூனிட்டரி கவர்மெண்ட்.
அதாவது எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ்ல நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி, நேஷனல் எமர்ஜென்சி, அந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்ம ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்னு சொல்லக்கூடிய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய பவர்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாமே அழிச்சிட்டு பிரசிடென்ட் மட்டுமே பார்லிமெண்ட் பீப்புள்ஸோட சேர்த்து ஒரு டிசிஷன்ஸ் கொண்டு வருவாங்க இல்லையா. நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த வார் டிக்ளேர் பண்றது, இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது யாரு, அதை எப்படி எடுக்கலாம்ங்கிறத பத்தி சொல்லியிருக்கிறது எதுலன்னா இந்த சர்க்காரியா கமிஷன்ல சாப்டர் 6ல. நவ் சாப்டர் 7 டிப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் யூனியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் இன் ஸ்டேட்ஸ், அதாவது பார்டர் ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் த இந்தியான்னு சொல்லியிருக்காங்க. பர்டிகுலர்லி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், லடாக், அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமேட்டிக் கிரியேட் ஆகிற பகுதிகள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் லடாக், அண்ட் ஆன்டி டெரரிஸ்ட் ஆபரேஷன்ஸ், மிலிட்ரியோட டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன, ரீஜியன்ஸ் பார்டர்ஸ், நம்மளோட இந்தியாவோட பார்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி, அது ரிலேட்டடான விஷயங்கள் பத்தி சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா, அதுல அந்த ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ், மிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதை பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறது எதுலன்னு பாத்தீங்கன்னா சாப்டர் 7. சாப்டர் 8 இது வந்து சாப்டர் வைஸ் பிரிச்சிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். சாப்டர் 8 ஆல் இந்தியா சர்வீஸ். ஆல் இந்தியா சர்வீஸ்ங்கிறது சிம்பிள், என்னது ஆல் இந்தியா சர்வீஸ் ஒர்க்ஸ், அதாவது ஐஏஎஸ் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் சொல்றோம் இல்லையா, ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ் ஃபாரஸ்ட் ரிலேட்டடா, ஐஎஃப்ஓஎஸ் என்விரான்மெண்ட், ஃபாரஸ்ட், கிளைமேட் சேஞ்ச், இந்த மாதிரி ஒரு 27 குரூப் ஆஃப் ஆல் இந்தியா சர்வீஸ் இருக்கு. அந்த ஆல் இந்தியா சர்வீஸோட ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ், அவங்களோட ஒர்க் நேச்சர்ஸ் எல்லாமே பத்தி சொல்லியிருக்கிறது எதுலன்னா சாப்டர் 8. Now chapter 9 இன்டர் கவர்மெண்ட் கவுன்சில். ஓகேவா, இன்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப், ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப். நான் சொல்றது சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் கிடையாது, நம்ம ஸ்டேட்டுக்கும் பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கும், அந்த மாதிரி ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப். அனாலிசிஸ் பிட்வீன் த ஸ்டேட்ஸ், கோஆபரேஷன்ஸ், கோஆர்டினேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக த கவுன்சில் ப்ரொபோஸ்டு டு மீட், அந்த மாதிரி அதுக்காக ஒரு கவுன்சிலே கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அது வந்து இன்ட்ரா கவர்மெண்ட் கவுன்சில். இது வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணணும் எப்போ, மீட்டிங், அதாவது 3 times in a year, ஒரு எல்லா ஸ்டேட்ஸுக்கும் 3 times a year அப்படின்னு ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணணும். பட் 26 இயர்ஸா வந்து அந்த மீட்டிங்ஸ் வந்து ஒரு 11 times தான் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஆடட் பாயிண்ட். ஓகே, நவ் சாப்டர் 10 ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன், ஃபினான்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் ஆபரேஷன் பிட்வீன் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட். அதுதாங்க நம்ம ஃபினான்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் படிச்சோம் இல்லையா, அதுதான் ஃபினான்ஸ் ரிலேஷன், அதாவது டாக்ஸ், ஆபரேஷன்ஸ் ரிலேட்டடானது, பட்ஜெட், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் யூனியனுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லியிருக்குது இதுலன்னா சாப்டர் 10. நவ் சாப்டர் 11 எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் பிளானிங். அது என்னன்னா இட்ஸ் a process that involves local government and community members address the social issues. அதாவது சோஷியல் இஷ்யூஸ் என்ன அப்படிங்கறத லோக்கல் கவர்மெண்ட் வந்து அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. அட்ரஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற பிளான் பண்ணணும், அதுதான் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் பிளான். அந்த அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னு பாருங்க. எக்ஸாம்பிள், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஒரு ஸ்டேட்ல இல்ல அந்த கண்ட்ரில அந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், கரப்ஷன், எஜுகேஷன், சைல்டு லேபர், அபியூஸ், இதெல்லாமே அதுல வருது. இந்த மாதிரி வந்து சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னங்கிறது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை பிளான் பண்றதுக்கு பேர், அதை வந்து சாப்டர் 11 அதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சாப்டர் 12 இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகேவா, இண்டஸ்ட்ரீஸ்ங்கிறது எப்படி இருக்கும், மேனுஃபேக்சரிங், ப்ரொடக்ஷன், அதெல்லாமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட், அது ரிலேட்டடான விஷயங்கள். சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் எப்படி இருக்கணும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது இண்டஸ்ட்ரீஸ் பத்தி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சொல்லியிருக்குது இதுன்னா சாப்டர் 12. சாப்டர் 13 மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ். மைன்ஸ்னா அதுதான் நம்ம அந்த கோல்டு எல்லாம் எடுக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மைன்ஸ் அந்த மினரல்ஸ். ஆக்சுவலா மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட்னே ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, அது 1957ல அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதுபடி சொல்றாங்க என்னன்னா, அதுல சொல்றது என்னன்னா ரிமூவல் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் யூசேஜ், ரிமூவல் ஆஃப் மைன்ஸோ இல்ல வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த யூசேஜ் இதெல்லாம் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்லி ஸ்டேட் ஏஜென்சிஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் த சச் மினரல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் பீரியட்ல அந்த ஸ்டேட் ஏஜென்சிஸ் தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ற மாதிரி இருந்தது. எதை, சச்ச மினரல்ஸ். மினரல்ஸ்ங்கிறத இதுல என்ன மென்ஷன் பண்றாங்கன்னா, நம்மளோட அந்த லேண்ட்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த மினரல்ஸ், லித்தியம், பெரிலியம், டைட்டானியம், அந்த மாதிரியான மினரல்ஸ் சொல்றாங்க. லேட்டர் இந்த ஆக்ட் அப்புறமா லேட்டர் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணது என்னன்னா, அலோஸ் டு பிரைவேட் செக்டாருக்கும் அலோ பண்ணலாம். எதை, மைன்ஸ் எடுக்கக்கூடிய அந்த லைசன்ஸ் வந்து லீஸ்க்கு விடலாம். அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஆக்ஷன் மாதிரி ஒரு கண்டக்ட் பண்ணி லீஸ்க்கு விடுவாங்க. அததான் சொல்றாங்க, மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் எடுக்கக்கூடிய பிரைவேட் செக்டாருக்கும். அது வந்து அதுல என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க. கோல்டு, சில்வர், காப்பர், ஜிங்க் எல்லாம் வந்து லேட்டரா ஆட் பண்ணிட்டாங்க. இதெல்லாம் கூட பிரைவேட் செக்டருக்கு இதுக்கான லைசன்ஸ் கொடுக்கலாம், ஆக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணி லைசன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது சொல்றது வந்து மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் அப்படிங்கிற சாப்டர் 13ல.
நவ் சாப்டர் 14 அக்ரிகல்ச்சர். இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ். இது என்னன்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஹார்டிகல்ச்சர், அனிமல் ஹஸ்பண்டரி அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஹார்டிகல்ச்சர்ங்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல, அதாவது பிராக்டிஸ் டு க்ரோ த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அதை கல்டிவேட் பண்றோம் இல்லையா, அதுதான் ஹார்டிகல்ச்சர். அனிமல் ஹஸ்பண்டரிங்கிறது அந்த நம்மளோட அந்த கால்நடை வளர்ப்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் அது. இதெல்லாமே வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ங்கிற பாயிண்ட்ல இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கிறது இதுலன்னா சாப்டர் 14. நவ் சாப்டர் 15 ஃபாரஸ்ட். டு ப்ரொடெக்ட் த நேஷனல் என்விரான்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப். ஃபாரஸ்ட் பத்தியும் சொல்லியிருக்காங்க சாப்டர் 15ல. எதுனா டு ப்ரொடெக்ட் த நேஷனல் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் அனிமல்ஸ். இதுவுமே ஒன் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், அதாவது நம்மளோட ஆர்டிகல் 51 படி நம்மளோட ஒன் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இது. ஆக்சுவலா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி ஆக்சுவலா என்னன்னா ப்ரொடெக்ட் த என்விரான்மெண்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் அனிமல்ஸ். நவ் சாப்டர் 16 ஃபுட் அண்ட் சிவில் சப்ளைஸ். அனலைஸ் த டிமாண்ட்ஸ் அண்ட் கமாடிட்டிஸ் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஓகே, பப்ளிக் பீப்புள்ஸ்க்கு தேவையான அந்த ஃபுட்டு, அது இல்லாம வேற டிமாண்ட்ஸ் கமாடிட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டிமாண்ட்ஸ் அண்ட் கமாடிட்டிஸை அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பேசியிருக்குது எதுலன்னா சாப்டர் 16. நெக்ஸ்ட் பாருங்க சாப்டர் 17 இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர் வாட்டர் டிஸ்பியூட்ஸ். அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் ரிலேட்டிங் வாட்டர் ஆஃப் இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர்ஸ் அண்ட் ரிவர் வேலிஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு இடையில அந்த ரிவர் வேலிஸ் போகும், அதுல எங்களுக்காங்க அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா, அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ்க்கு ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதோ இல்ல ஆஸ் பெர் ப்ரொபோர்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதையோ பத்தி சொல்லியிருக்கிறது எதுல அப்படின்னா சாப்டர் 17. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காவேரி, நம்மளோட காவேரி அந்த வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் வந்து தமிழ்நாடு ஷேர் ஆகுது, கர்நாடகா ஷேர் ஆகுது, கேரளா, பாண்டிச்சேரின்னு எல்லாமே ஷேர் ஆகுது. இது எங்க இருந்து வருதுன்னா நியர் வெஸ்ட் காட்ஸ்ல இருந்து வருது. அதனால இதெல்லாம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும், பொதுவாகவே ரிவர்ஸோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது, ரிவர்ஸ் வேலியோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் என்ன அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்கிறது சாப்டர் 17. இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் ஆக்ட்னே ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, அதுவும் 1956 தான். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 18 ட்ரேடு, காமர்ஸ் அண்ட் இன்டர்கோர்ஸ். ஓகே, ட்ரேடு, காமர்ஸ் அண்ட் இன்டர்கோர்ஸ். இன்டர்கோர்ஸ் த மீனிங் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ். அதாவது குட்ஸ் வந்து ஒன் பிளேஸ் டு ஒன் பிளேஸ் மூவ் பண்றாங்க இல்லையா, அதை தான் இதுல வந்து இன்டர்கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மீன் பண்ணிருக்காங்க. இது எதுனா சாப்டர் 18. அதாவது ஸ்டேட் டு ஸ்டேட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து இதுவும் நம்ம அப்கமிங் டாபிக்ல வருது, நான் பிஃபோரா சொல்லிடுறேன். ஸ்டேட் அண்ட் ஸ்டேட் ஃப்ரீடம் ஃபார் ட்ரேட், காமர்ஸ் அண்ட் இன்டர்கோர்ஸ் ஆல் ஓவர் த இந்தியான்னு சொல்லி இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இருந்திருக்குது. எதுலன்னா ஆர்டிகல் 301. ஆர்டிகல் 301 படி ட்ரேட், காமர்ஸ், இன்டர்கோர்ஸ்னா கூட்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்றது. இது மூணுமே வந்துட்டு இந்தியா ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு ஃப்ரீடம் ஃபார் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிதான் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல. நவ் 302ன்னு சொல்லி ஆர்டிகல் பார்லிமெண்டால அமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது எப்பனா பார்லிமெண்ட் இம்போசஸ் த லா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் இன்டர்கோர்சஸ். இந்த ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் இன்டர்கோர்சஸ்லயே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்போ பார்லிமெண்ட் வந்து 302 ஆர்டிகல் 302ல கொண்டு வந்திருக்காங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த 303ல தான் அது என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்னா பாருங்க, மேபி ரெக்வயர்டு, அதாவது பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் வித் த பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட். பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்னா வெல்ஃபேர் டீம், அதாவது பப்ளிக்கு தேவைப்பட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி மேபி ரெக்வயர்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டு, பேடி, ரைஸ் இதெல்லாம் வந்து எந்த இடத்துல அதிகமா கல்டிவேட் ஆகுதோ அதை வந்து ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் வந்து மாறி அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா, கொண்டு வந்து அங்க ட்ரேட் பண்றாங்க இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து ரெக்வயர்டு இருந்தா மட்டும் அப்படி மாத்தி ட்ரேடு அண்ட் காமர்ஸ் அண்ட் இன்டர்கோர்ஸ்ங்கிறது பண்ணலாம் அப்படிங்கறத ஆர்டிகல் 303ல லேட்டர் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து சாப்டர் 18ல சொல்லியிருக்காங்க. சாப்டர் 19 மாஸ் மீடியா, டெலிவிஷன்ஸ், ரேடியோ, இன்டர்நெட், நியூஸ் பேப்பர், இது சம்பந்தமான விஷயங்கள், சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் இது ரிலேட்டடான விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்லியிருக்கிறது இதுலன்னா மாஸ் மீடியாஸ் பத்தி அந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்கிறது இதுலன்னா சாப்டர் 19. ஸோ இந்த மாதிரி 19 சாப்டர்ஸ் வந்து சர்க்காரியா கமிஷன் அப்படிங்கிற ஸ்கீம்ல இருக்கு, அது அவங்களால கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து சர்க்காரியா கமிஷன். அண்ட் ஜேஎன்கே ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் பாருங்க. ஜேஎன்கேங்கிறது அதான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட ஸ்டோரி ஆக்சுவலா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வாஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் இந்தியா டியூரிங் அட் த டைம் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. 1947 டியூரிங் த டைம் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ங்கிறது நம்மளோட பார்ட்டாவே இல்ல. த ஸ்டேட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டிசைடட் டு நாட் ஜாயின் எய்தர் பாகிஸ்தான் இன் இந்தியா. ஸோ அந்த டைம்ல பாகிஸ்தான் கூடயும் சேரக்கூடாது, இந்தியா கூடயும் சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு
ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ங்கிறது டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. When the India was Pakistan gained their independence on 15th to 14th of August 1947, Jammu and Kashmir choose to remain independent. ஓகேவா, நம்ம இந்தியாவும் பாகிஸ்தானுமே சுதந்திரம் வாங்கியாச்சு இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஆனாலும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து 2 பேர் கூடயும் சேராம இண்டிபெண்டா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது பண்ணிருக்காங்க. There was agreement between Jammu and Kashmir with the Pakistan and India. ஒரு அக்ரிமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யார் கூட, பாகிஸ்தான் கூடயும் இந்தியா கூடயும். அது என்ன அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா, வைல் இந்தியா அதாவது அட்டாக் பண்ணக்கூடாது, அவங்கள வந்து அட்டாக் பண்ணக்கூடாதுங்கிற அக்ரிமெண்ட். வைல் இந்தியா ரெஸ்பெக்டட் த அக்ரிமெண்ட் பட் பாகிஸ்தான் அட்டாக் த காஷ்மீர். ஓகேவா, வைல் இந்தியா வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த அக்ரிமெண்ட்டை, பட் பாகிஸ்தான் வந்து டிடன்ட் ரெஸ்பெக்ட் தட் அக்ரிமெண்ட், அவங்க வந்து அட்டாக் பண்ணிருக்காங்க. bid to annex the by its force. அதாவது அதான் bid to annex அப்படின்னா என்னன்னா ஃபோர்ஸ், அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்குள்ள கனெக்ட், அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுதான். That time ruler Maharaja Singh saved the Kashmir and signed the instrument of accession. ஓகே, ஆக்சஸனோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் ஆக்சஸன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் வந்து யாருக்குன்னா இந்தியாவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வில்லிங் டு ஜாயின் இந்தியா, இந்தியா கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைம்ல ரூலரா இருந்த மகாராஜா சிங் அப்படிங்கிறவரு அந்த லெட்டர் ரைட் பண்ணி இந்தியா கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் 27th October 1947ல டாக்குமெண்ட் ஆஃப் ஆக்சஸன் அப்படிங்கிறது, அதாவது இந்தியா அதை அக்செப்ட் பண்ணி ஜாயின்ட் டு இந்தியா அப்புறமா தான் லேட்டர் தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க டாக்குமெண்ட் ஆஃப் ஆக்சஸன் மூலமா. இட்ஸ் இன்க்ளூடட் த லிஸ்ட். அதுதான் நம்ம ஆர்டிகல், நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷன் எடுத்து பார்க்கும்போது ஆர்டிகல்ல இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்னு தனியா மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது காரணம் அதுதான். ஏன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ங்கிறது லேட்டரா நம்ம கூட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி, ஆக்சஸன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிரியேட் பண்ணி அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி நம்ம கூட ஜாயின் பண்ண ஒரு இதுதான் ஸ்டேட் தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படிங்கிறது. ஆனாலும் இட் இஸ் இன்க்ளூடட் லிஸ்ட் த ஸ்டேட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன். அதாவது அதான் நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷன்ல லேட்டரா ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல்ல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் 2 அப்படின்னு சொல்லி இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் த ஒன்லி ஸ்டேட் இந்தியா யூனியன் வித் அ முஸ்லிம் மெஜாரிட்டி. ஓகேவா, நம்ம இந்தியாலேயே வந்துட்டு முஸ்லிம் மெஜாரிட்டி அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் எதுனா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. Article 370, India grants a special autonomous status of the Jammu and Kashmir. ஓகேவா, இந்தியா என்னதான் அவங்க கூட இணைச்சுக்கிட்டாலும் காஷ்மீரை, பட் ஸ்பெஷல் அட்டானமஸ்ல தான் ஆர்டிகல் 370 படி இருந்திருக்காங்க. அது என்ன ஸ்பெஷல் அட்டானமஸ்னா, கவர்னர் கண்ட்ரோல்டு இட் செல்ஃப், கவர்னர் மட்டும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். மற்றபடி இந்தியாவோட என்டையர் பார்லிமெண்ட்லயோ சென்ட்ரல்லயோ போடுற லாஸ்லாம் அவங்களுக்கு அக்செப்டபிள் ஆகாது. அவங்களுக்குன்னு செப்பரேட் கான்ஸ்டிடியூஷன் இருந்திருக்கு அந்த டைம்ல. ஓகேவா, பர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ், அதாவது ஆர்டிகல் 335ல சொல்லியிருக்காங்க, பர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட் டு பர்ச்சேஸ் லேண்ட். காஷ்மீர்ல வாழ்ற மக்கள் மட்டும்தான் காஷ்மீர்ல பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும், எதை லேண்ட பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பெஷல் ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து எதுல இருந்துச்சுன்னா காஷ்மீர்ல இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல இருந்துச்சு அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஹேஸ் ஓன் கான்ஸ்டிடியூஷன். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லியாச்சு. அதாவது ஓன் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி வச்சிருந்தாங்க. அதுக்குள்ள உருவாக்கக்கூடியதுதான் சட்டங்கள், அதுக்குள்ள நடத்துறது தான் அவங்களுக்குன்னு தனி கான்ஸ்டிடியூஷன். அது இட் கேம்ஸ் இன்டு ஃபோர்ஸ் ஆன் 26 on 1957 ஜனவரி. அதுதான் இது எப்ப நம்ம கூட சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா 26 இது வந்து ஃபோர்ஸ் ஆன் 26 January 1957 அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. பார்லிமெண்ட் cannot மேக் லா ஆன் சப்ஜெக்ட் இன் தி ஸ்டேட் லிஸ்ட். இந்த ஸ்டேட் லிஸ்டுக்குள்ள நான் சொல்ல இல்லையா, ஸ்டேட் லிஸ்டுக்கும் தனியா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சப்ஜெக்ட்ல பார்லிமெண்ட் எந்த ஒரு லாவும் கொண்டு வர முடியாது, ஆர் சேஞ்சஸையும் கொண்டு வர முடியாதுங்கிற மாதிரியான சட்டம் இருந்துச்சு. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஃபாலோ டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் ஆல்சோ அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கறது சொல்றாங்க. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆனா இப்ப என்னன்னா ஆக்சுவலா இன்னொரு மேட்ரு, 2019ல இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. இதை வந்து 370 ஆர்டிகல் 370 சொல்லக்கூடிய அவங்க அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டா இருந்தாங்க இல்லையா தனி கான்ஸ்டிடியூஷனோட, அது வேண்டாம். அப்புறமா 335 அதாவது ஒன்லி காஷ்மீர்ல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் மட்டுமே அந்த லேண்டை பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அந்த சட்டம் இருந்துச்சு இல்லையா 35, இது ரெண்டுத்தையுமே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி 2019ல பார்லிமெண்ட்ல எல்லாருமே சேர்ந்து முடிவெடுத்து ஒரு இது அமெண்ட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு இம்மிடியட்டா
அதாவது நம்மளோட பார்லிமெண்ட் வரலாற்றிலேயே அதை சொல்லி இம்மிடியேட்டா அதை அப்ரூவ் பண்ணது எதுலன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சட்டம் தான். இதை வந்து ஓகேன்னு சொல்லி இம்மிடியேட்டாவே அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. அப்ரூவ் பண்ணி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை நம்மளோடலே ஸ்டேட்டா யூனியன் டெரிட்டரிஸா மாத்தி நமக்குடைய இந்தியாவை அதாவது அண்டர் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்துட்டாங்க. இதுதான் லேட்டஸ்டா அந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை யூனியன் டெரிட்டரியா மாத்தி நம்ம கூட இணைச்சிட்டது. இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் தனி கான்ஸ்டிடியூஷன் தனி இது கிடையாது. நமக்கு கூடிய 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ்ல ஒன் ஆஃப் த டெரிட்டரிஸ். அண்ட் லடாக்கும் அப்படிதான். லடாக்கும் யூனியன் டெரிட்டரியா மாத்தி நம்ம கூட வச்சுட்டாங்க. இதுல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு வந்து யூனியன் டெரிட்டரிஸ்னாலும் அதுக்குள்ள ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இருக்கு. அதாவது அந்த சட்டமன்றம், சீஃப் மினிஸ்டர், அந்த கவர்னர் அப்படின்னு சீஃப் மினிஸ்டர் அதாவது கவர்னர். யூனியன் டெரிட்டரிஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அத்தாரிட்டி யாருன்னா லெப்டினன்ட் கவர்னர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அந்த கவர்னர் இருப்பாங்க. லடாக் வந்து வித்தவுட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. லடாக்கு வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளின்னு ஒண்ணு கிடையாது. ஆக மொத்தத்துல யூனியன் டெரிட்டரிஸ்ல வந்து ஆட் ஆனது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் லடாக் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. பட் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் நம்ம கூட ஜாயின்ல இல்ல. ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி தான் அவங்க ஜாயின் ஆயிருக்காங்க. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஓன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இருந்திருக்குது. 2019 தான் அது வந்து ஃபுல்லாமே கேன்சல் பண்ணப்பட்டது. ஓகே ஓகே. ஆர்டிகல் 105 privileges of the legislature. Privileges means license னு சொல்றாங்க. Privileges of the legislatureல privileges means license or benefit or advantages. ஓகேவா? ஆர்டிகல் 105 freedom of speech in parliament. பார்லிமெண்ட்ல என்னெல்லாம் பேசலாம்ங்கிற ஃப்ரீடம் பத்தி சொல்லியிருக்கிறது ஆர்டிகல் 105. அதாவது fearlessly participate in the parliament debates. ஓகேவா? பார்லிமெண்ட் டிபேட்ஸ்ல த பீப்புள்ஸ் ஆர் ஃபியர்லெஸ்லி பார்ட்டிசிபேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்கிறது. இதுலன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் 105. நவ் ஆர்டிகல் 105 2லயே பாருங்க, ரைட் ஆஃப் த பப்ளிகேஷன். அதாவது பப்ளிகேஷன் என்ன சொல்றாங்க? அதேதான், ரைட் டு ஸ்பீக், ஷேர் ஐடியாஸ் அண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் வித்தவுட் ஃபேசிங் பனிஷ்மெண்ட் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட். அவங்க அதுல பேசுறதுக்கு எதுக்குமே பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது. அதுதான் அது சொல்றாங்க. ரைட் டு ஸ்பீக் அண்ட் ஷேர் த ஐடியாஸ் அண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ். அது சொல்றது எதுலன்னா ஆர்டிகல் 105. ரைட் டு, இது எதுல? பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுல சொல்றேன். ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் அரெஸ்ட். அதுதான் பார்லிமெண்ட்ல அவங்க பேசுனதுக்காக ஃப்ரீடம் அரெஸ்ட் எல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லியிருக்கிறது எதுனா 105. ஆர்டிகல் 105ல ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் அரெஸ்ட், ரைட் டு ப்ரோஹிபிட் பப்ளிகேஷன் இட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ். ஓகேவா? அதாவது நோ பர்சன் இஸ் லயபிள் ஃபார் எனி ப்ரொசீடிங், ரிப்போர்ட்ஸ், பேப்பர்ஸ் எக்ஸெட்ரா. அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ், ரிப்போர்ட்ஸ், பேப்பர்ஸ் அது மாதிரி அதுல சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கு எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனும் வந்துட்டு லயபிள் ஆக முடியாது அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கிறது எதுனா ரைட் டு ப்ரோஹிபிட் த பப்ளிகேஷன்ஸ், ரைட் டு பனிஷ் ஃபார் கண்டெம்ட். அதாவது த ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் ஹேஸ் பவர்ஸ் டு பனிஷ் த மெம்பர்ஸ் ஃபார் த கண்டெம்ட் அப்படிங்கிறாங்க. பார்லிமெண்ட்லயும் பனிஷ் பண்ணலாம். எதுக்கு? கண்டெம்ட் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குமே பனிஷ் பண்ணலாம். பார்லிமெண்ட் அவமதிச்சதுக்காக பனிஷ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லியிருக்கிறதும் எதுனா ஆர்டிகல் 105. நவ் லைபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட். ஓகேவா? ஸ்டேட்டோட லைபிலிட்டிஸ்ல என்னன்னு சொல்றாங்க பாருங்க. பப்ளிக் அத்தாரிட்டி ஆஃப் டொமஸ்டிக் லீகல் சிஸ்டம். ஓகே, ஸ்டேட் லைபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ங்கிறது என்னன்னா டொமஸ்டிக் லீகல் சிஸ்டம். அதாவது ஸ்டேட்டுக்குள்ள இருக்கிற அந்த லீகல் ஹெட், அந்த அத்தாரிட்டிஸ் எல்லாமே சொல்றதுதான் டொமஸ்டிக் லீகல் சிஸ்டம். அதுதான் ஸ்டேட்டுங்கிறாங்க. ஸ்டேட் வாஸ் நாட் லயபிள் ஃபார் த டார்ட்ஸ் கமிட்டட் பை இட்ஸ் சர்வன்ட். ஓகே, லைபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ல சொல்றேன் பாருங்க. ஸ்டேட்டுக்கான லைபிலிட்டிஸ்ல என்னன்னா ஸ்டேட் வாஸ் நாட் லயபிள். எப்போ? அந்த டார்ட்ஸ், எனி டார்ட்ஸ் கமிட்டட் பை இட்ஸ் சர்வன்ட்ஸ். ஸ்டேட்ல ஒர்க் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சர்வன்ட்ஸ் கமிட் பண்ண ஏதாவது டார்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேட் லயபிள் ஆக முடியாது. இது வந்து இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இண்டிவிஜுவல் பர்சன். அந்த பர்சனை மட்டும்தான் பாதிக்கும். ஸ்டேட் எக்ஸம்ஷன் ஃபார் ராங் டூயிங். அதுதான் ராங் டூயர் வாஸ் பர்சனலி லயபிள். அதாவது சிவில் ஆர் கிரிமினல் போத் கேசஸ்லயுமே ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி என்டையர் ஸ்டேட் கொண்டு வர முடியாது. அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஹூவர் த அத்தாரிட்டி, யாரா இருந்தாலும் சரி, அவங்க பண்ண பர்சனல் அந்த மிஸ்டேக்ஸ்க்கு அவங்க மட்டும்தான் தட் கன்சர்ன் பர்சன் ஒன்லி த லயபிள், நாட் த என்டையர் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் கால்ட் த சாவரன் இம்யூனிட்டி. சாவரன் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு என்னன்னா இது வந்து ப்ரொடெக்ஷன். எதுக்கு? ஸ்டேட்டுக்கான ப்ரொடெக்ஷன். ஸ்டேட்டுக்குள்ள யாரு எந்த ஒரு ராங் டூயர்ஸ் இருந்தாலும் அது வந்து அந்த பர்சன் தானே தவிர இது வந்து தே டிட் நாட் கன்சல்ட் என்டையர் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது தான். அது ஸ்டேட்டா அதை வந்து கன்சல்ட் பண்ண முடியாது, கன்சிடர் பண்ண முடியாது. ஆர்டிகல் 300 provides
state or government is liable for the torts committed by its servants. ஸ்டேட்டோ இல்ல கவர்மெண்டோ லைபிள் எப்போ டார்ட்ஸ் கமிட்டட் பை இட் சர்வெண்ட்ஸ், அவங்க சர்வெண்ட்டும் ராங் அதாவது டார்ட்ஸ் கமிட் பண்ணாங்கன்னா ஸ்டேட் வந்து என்டையர் ஸ்டேட்டுமே ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து விகாரியஸ் லயபிலிட்டி அப்படிங்கிற நேம்ல சொல்றாங்க. ஓகேவா, அதாவது சிச்சுவேஷன்ஸ் ஒன் பர்சன் இஸ் லயபிள் ஃபார் த ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அனதர். ஒரு பர்சனோட ஆக்ஷன்ஸ்க்காக அந்த என்டையர் ஸ்டேட்டோ இல்ல அந்த என்டையர் அத்தாரிட்டியோ அந்த என்டையர் குரூப்புமே லயபிள் ஆகக்கூடிய விஷயம் வந்து விகாரியஸ் லயபிலிட்டிங்கிறாங்க. இல்லைன்னா ஸ்டேட் வந்து தனி அதுக்குள்ள ஒர்க் பண்ற பர்சன் ராங் டூயர்னா இது லயபிள் கிடையாது ஸ்டேட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் என்ன, சாவரன் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட் பாருங்க, ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட், காமர்ஸ் அண்ட் இன்டர்கோர்ஸ், இதுதான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இல்லையா. இன்டர்கோர்ஸ்ங்கிறது மீன் பண்றது என்னன்னா மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் ஒன் பிளேஸ் டு another place. ஓகே, ஆர்டிகல் 301 சொன்னபடி it deals with the freedom of trade, commerce and intercourse the throughout territory of India. ஓகேவா, அதாவது throughout territory of India அந்த trade and intercourse and commerce வந்து பண்ணலாம். பட் லேட்டர் தென் ஆர்டிகல் 302 சொல்லியிருக்காங்க, பார்லிமெண்ட் இம்போசஸ் சச் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எப்போ, அதாவது பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட், அதுதான் 303ல சொல்லியிருக்காங்க. பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட், பப்ளிக் வெல்ஃபேர். நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் வந்து இந்த இடத்துல கல்டிவேட் ஆகாத ஐட்டம்ஸ் அங்க கல்டிவேட் ஆகுது, இங்க டிமாண்டட் கமாடிட்டி ஐட்டம்ஸ் வந்து அங்க இருக்கு அப்படிங்கும்போது அப்போ வந்து ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் மூவ் பண்ணிக்கலாம், ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் இன்டர்கோர்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத சொன்னது வந்து 303. சர்வீஸ் அண்டர் த யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ், இது வந்து சிவில் சர்வீஸுங்க, சிவில் சர்வீஸ் தான் சொல்றாங்க. ஆர்டிகல் 39 அதாவது ப்ரொவைட்ஸ் பார்லிமெண்ட் அண்ட் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் இஸ் எம்பவர்டு டு மேக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேட் த ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ். அதாவது சர்டைன் அத்தாரிட்டிஸ் மேக் ரூல்ஸ் ரிகார்டிங் ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் சர்வீஸ், அதை பத்தி தான் சொல்றாங்க. அந்த சிவில் சர்வீஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் சர்வீஸ் பத்தின ரூல்ஸை வந்து அந்த கன்சர்ன் அத்தாரிட்டிஸ் அந்த கன்சர்ன் கமிட்டிஸே அந்த ரூல்ஸை மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னது எதுலன்னா ஆர்டிகல் 309. ஓகேவா, அவங்கள வந்து சிவில் சர்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் நம்ம, அவங்கள வந்து சிவில் சர்வெண்ட்ங்கிறோம். ஸோ அந்த சிவில் சர்வீஸ் என்னது, அதான் சொன்னோம் இல்லையா, ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ், டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ், இது எல்லாமே இது மாதிரி ஒரு 24 டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் வந்து நம்மளோட இந்தியாவில இருக்கு. அந்த சர்வீஸ்க்கு எல்லாமே ஒரு கமிட்டி இருக்கு சிவில் சர்வீஸ்க்கு. அந்த சிவில் சர்வீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அவங்களே ஒரு ரூல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்காக ஒன்லி த செலெக்ஷன் ஆஃப் கேண்டிடேட், ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்காக அவங்க ரூல்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது எதுலன்னா ஆர்டிகல் 39 சிவில் சர்வீஸ். ஓகே, மெம்பர் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் இது எப்படின்னா இதுலயுமே வந்து 2 விதமா இருக்கு. மெம்பர் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் ஆல் இந்தியா, மெம்பர் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி 2ஆ பிரிக்கிறாங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியால ஒர்க் பண்ற சிவில் சர்வீஸ் கேண்டிடேட் அண்ட் இன் ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன்ஸ்குள்ள ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க. 311 ஆர்டிகல் 311 நோ பர்சன் இஸ் a member of a civil service or all India service shall be dismissed or removed by an authority or subordinate to government of state. ஓகேவா, சிவில் சர்வீஸ் மூலமா அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்ட பர்சன்ஸ் ஆர்டிகல் 311 படி நோ பர்சன் கேன் டிஸ்மிஸ்ட், அதாவது டிஸ்மிஸ் பண்ணவே முடியாது. எது, கவர்மெண்டோ சபார்டினேட்டோ அத்தாரிட்டிஸ் எதுவுமே டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியாது. ஒன்லி த பிரசிடென்ட் கேன் டிஸ்மிஸ் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அந்த மாதிரி சிவில் சர்வீஸ் 24 சர்வீஸ் சொன்னேன் இல்லையா, அதுல இருக்க பீப்புள் சர்வெண்ட் சிவில் சர்வெண்ட்டை ஒன்லி பிரசிடென்ட் தான் டிஸ்மிஸ் ஆர் ரிசைனேஷன், அதாவது டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. இல்லனா கவர்னர் ஆஃப் த ஸ்டேட், கவர்னர் ஆஃப் த ஸ்டேட் இவங்க 2 பேர் மட்டும்தான் டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியுமே தவிர நான் சிஎம் நான் அந்த மாதிரி ஸ்டேட் மினிஸ்டர் அது இதுன்னு சொல்லி யாருமே ரிமூவ் பண்ண முடியாது. சாரி செகண்ட். நவ ஆர்டிகல் 312 என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா Article 312 the Rajya Sabha has the executive power to constitute all India service. ஓகேவா, எக்ஸிகியூட்டிவ் பவர் யாரா இருக்கும்னா ராஜ்யசபா. ராஜ்யசபா has the executive power to all over conduct the civil service அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. அந்த சிவில் சர்வீஸ்னா அதுதான் அந்த 24 சர்வீஸ், ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ், ஐஎஃப்எஸ் அதெல்லாம். Article 315 there shall be a public commission for the union and states. பப்ளிக் கமிஷன்ங்கிற ஒரு கமிட்டி இருக்கு யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு. தே கண்டக்ட் த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஃபார் செலக்ட் த கேண்டிடேட்ஸ்.
அந்த யூபிஎஸ்சி சர்வீஸ்னு சொல்றோம் இல்லையா, யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், அவங்கள பத்தி சொல்லியிருக்கிறது எதுலன்னா ஆர்டிகல் 315. அவங்க தான் அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ், எக்ஸாமினேஷன், செலக்ஷன் எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அதை பத்தி சொன்னது எதுலன்னா 315. இதுதான் அந்த சர்வீஸ் அண்டர் த யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ்னு சொல்றது. சர்வீஸ் அண்டர் த யூனியன் ஸ்டேட்ஸ்னாலே அந்த சிவில் சர்வீஸ் அண்ட் அது ரிலேட்டடான விஷயங்கள், யூபிஎஸ்சி, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தென் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் பாருங்க. எமர்ஜென்சி அதாவது எமர்ஜென்சினாலே சிம்பிள். அர்ஜென்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ்ல என்னென்னலாம் பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் எமர்ஜென்சி, ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி, பினான்சியல் எமர்ஜென்சி. எமர்ஜென்சி எக்ஸிஸ்ட் த வார் அட் த டைம் ஆஃப் அதாவது த்ரெட்டனிங் த டைம். எமர்ஜென்சி, நேஷனல் எமர்ஜென்சி எப்போ வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, வார் டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க, இல்லைன்னா நம்மள த்ரெட்டனிங் பண்றாங்க, த்ரெட்டனிங் டைம், அதர் கண்ட்ரிஸ் நம்மள த்ரெட்டனிங் பண்ற டைம்ல எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன் நேஷனல் எமர்ஜென்சி. இதை எடுக்கக்கூடியது யாரா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் அலாங் வித் த பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸ். பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸ்னா அதுதான் அந்த 2 houses ஆஃப் த பீப்புள், லோயர் ஹவுஸ், அப்பர் ஹவுஸ், அதை மறந்துடாதீங்க, ராஜ்யசபா, லோக்சபா. இந்த பீப்புள்ஸும் பிரசிடென்ட்டும் சேர்ந்து முடிவெடுக்கலாம். எப்போ நேஷனல் எமர்ஜென்சி. நேஷனல் எமர்ஜென்சினா என்ன, இந்தியாவுக்கு த்ரெட்டனிங்கோ வார் அலர்ட்மெண்ட்டும் வரும்போது. ஓகே, அந்த டைம்ல பிரசிடென்ட் இஸ் சோல் ஜட்ஜ் டு டிசைட்னு சொல்லிட்டாங்க. பிரசிடென்ட் தான் சோல் ஜட்ஜ். இவங்க வித் கன்சர்ன் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸ் கன்சர்ன் பண்ணலாமே தவிர, பட் சோல் ஜட்ஜ் யாரா இருக்கும்னா பிரசிடென்ட், டிசைட் அதாவது டிசிஷன் மேக்கிங்ல. ஓகே, 355, 356 ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி. அதாவது ஸ்டேட் எமர்ஜென்சினா எனி டிஸ்டர்பன்ஸ், லா அண்ட் ஆர்டர் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ், மிஸ்யூஸ் பவர், அந்த மாதிரி உள்ள ப்ரோட்டஸ்ட் எல்லாம் நடக்குது இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சியில் டிசிஷன் எடுக்க வேண்டியது வரும் இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் எமர்ஜென்சின்னு சொல்றோம். இந்த லேட்டஸ்டா ப்ரோட்டஸ்ட் எல்லாம் கூடுறோம் இல்லையா, ப்ரோட்டஸ்ட், அப்புறமா டிஸ்டர்பன்ஸ், பப்ளிக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கிரியேட் பண்ற மாதிரி எனி ப்ராப்ளம்ஸ், எனி ஆக்டிவிட்டிஸ் மே ஆக்கர் மீன்ஸ். அண்ட் மிஸ்யூஸ் ஆஃப் த பவரை மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் நடக்குது, அது வந்து சென்ட்ரலுக்கு தெரிய வருது, அப்படிங்கும் போதெல்லாம் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ஸ் அவங்க வந்து எடுக்கலாம். தென் 360 பாருங்க, பினான்சியல் எமர்ஜென்சி. பினான்சியல் எமர்ஜென்சினா ஒண்ணுமே இல்ல, டெம்பரவரி பவர் டு பார்லிமெண்ட் டு மேக் அ லாஸ் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் மேட்டர்ஸ் இன் தி ஸ்டேட் லிஸ்ட் அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட். அதான் ஸ்டேட் லிஸ்ட்னு சொன்னேன் இல்லையா, சில லிஸ்ட் அந்த போலீஸ், அக்ரிகல்ச்சர் அந்த மாதிரி கொண்ட லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்டும், கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னு சொன்னேன் இல்லையா காமன் லிஸ்ட், அந்த மாதிரி காமன் லிஸ்ட். இந்த 2 லிஸ்ட்லயுமே டெம்பரவரி பவர் டு பார்லிமெண்ட் மேக் லாஸ். பார்லிமெண்டே டைரக்டா உள்ள வந்து அதுல லாஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கான பவர் இருக்கு, பட் இட்ஸ் டெம்பரவரி அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. த பிரசிடென்ட் ஃபீல்ஸ் எனி பார்ட் ஆஃப் டேஞ்சர் மே டிக்ளேர் த ஸ்டேட் பினான்சியல் எமர்ஜென்சி. ஸ்டேட் ரிலேட்டடா பினான்சியல்ல ஏதாவது டேஞ்சர் இருக்குன்னு பிரசிடென்ட் ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா அப்போ பினான்சியல் எமர்ஜென்சிங்கிறது பிரசிடென்டால எடுக்கப்படும். இந்த 3 தான் இம்பார்ட்டன்ட், அதாவது எமர்ஜென்சிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். நேஷனல், ஸ்டேட், பினான்சியல். நேஷனல்னா ஒண்ணுமே இல்ல, வார் டிக்ளேர் பண்றது, இந்தியாவுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது. ஸ்டேட்டுங்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல, இந்தியா ஸ்டேட்டுக்குள்ள ப்ரொடெக்ஷன், அதாவது ப்ரொடெஸ்ட், அந்த மாதிரி ஸ்டேட்டோட லா அண்ட் ஆர்டர் பாதிக்கப்படும் போது. தென் பினான்சியல்ங்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல, பினான்சியலா வந்து சஃபர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சிச்சுவேஷன்ஸ், ஏதாவது எனி டேஞ்சர் அப்படிங்கிற அலர்டேஷன் வருது அப்படிங்கிறது பினான்சியல் சிச்சுவேஷன்ஸ். அப்ப வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்லயும் கரண்ட் லிஸ்ட்லயும் புதுசா அடிஷனல் லாஸ் கொண்டு வருவாங்க, அதுதான் அது. அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்த்துக்கலாம். அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன். அமெண்ட்மெண்ட் மீன்ஸ்னாலே சிம்பிளி ஆல்ட்ரேஷனுங்க. அதாவது சேஞ்ச் ஆர் மாடிஃபிகேஷன் தான் பண்ண முடியுமே தவிர அதை வந்து புதுசா கிரியேட் பண்ண முடியாது. அதுதான் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். இட் மஸ்ட் பி மாடிஃபைட் அக்கார்டிங் டு டைம். அந்த டைம்க்கு ஏற்ற மாதிரி, அதாவது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர், அது ஒரு லா அப்படிங்கிறது, அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனுங்கிறது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே தான் இருக்கும். அமெண்ட்மெண்ட் மட்டும் கொண்டு வரலாம் இடையில. அமெண்ட்மெண்ட்ங்கிறது என்னன்னா சேஞ்ச் ஆர் மாடிஃபிகேஷன், மாடிஃபை பண்ணலாமே தவிர அதை கம்ப்ளீட்டா அதோட பேசிக் ஆஃப் நேச்சரை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ அமெண்ட்மெண்ட் மீன்ஸ் ஆல்ட்ரேஷன் வேணா பண்ண முடியும், அதுதான். ஆர்டிகல் 368 பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட். அமெண்ட்மெண்ட் பை த பார்லிமெண்ட் ஷுட் நாட் ஆல்டர் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். அதான் இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதுதான். பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஆல்டர் பண்ணலாமே தவிர அதை என்டையரா அப்படியே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது பார்லிமெண்டால அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. நோ பவர் டு மேக் அமெண்ட்மெண்ட் இன் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல அந்த பவரும் கிடையாது, அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வர பவரும் கூட கிடையாது. ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ங்கிறது இட்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு, அதாவது அதுல சேஞ்சஸோ மாடிஃபையோ ஆல்ட்ரேஷனோ கொண்டு வர முடியாது. அதர் தென் தட் மற்றதுல அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரலாம், அதாவது மாடிஃபை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஓகே, ஃபைனல் பாருங்க. பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன், PIL அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, இட்ஸ்
இட்ஸ் நாட் டிஃபைன்ட் பை எனி லா ஆர் ஆக்ட். ஓகேவா? எனி லா அண்ட் ஆக்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன் எதுலயுமே சொல்லப்படல. பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் சிம்பிள். இட்ஸ் ஃபைல்டு பிஃபோர் த கோர்ட்ஸ். ஓகே, இட்ஸ் ஃபைல்டு பிஃபோர் த கோர்ட்ஸ் அண்டர் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா டு ப்ரொடெக்ட் த பப்ளிக் ரைட்ஸ், ப்ரொமோட் ஜெனரல் வெல்ஃபேர். அதுதான் பொது நல வழக்குன்னு சொல்றோம் தமிழ்ல. அவ்வளவுதான். என்னன்னா கோர்ட் முன்னாடி தான் இதை வந்து நம்ம ஃபைல் பண்ண முடியும். மற்றபடி இது எந்த லாலயோ ஆக்ட்லயோ புதுசா எல்லாம் சொல்லப்படல. இது வந்து எதுனா பப்ளிக் ரைட்ஸ், ஜென்ரலா ஒரு பப்ளிக் ரைட்ஸோ இல்ல ஜெனரல் வெல்ஃபேருக்காகவோ இதை பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் என்ன கிரவுண்ட்ஸ் பாருங்க. வாட் ஆர் த கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபைலிங் த PIL, பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன்? அதாவது பிரீச் ஆஃப் எனி பப்ளிக் டியூட்டி ஆர் வயலேஷன் ஆஃப் சம் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் லா. அதாவது எங்கெல்லாம் இந்த லாவை வந்து மீறுறாங்களோ, பிரீச் பண்றாங்களோ, பப்ளிக் டியூட்டியை வந்து பிரீச் பண்றாங்களோ, அப்பெல்லாம் பொது நல வழக்கு அப்படிங்கறத கொண்டு வரலாம். பப்ளிக் லிட்டிகேஷன், பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன். அது என்னெல்லாம்ங்கிறது பாருங்க. இன் கேஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன், எனி ஹியூமன்ஸ் ஆர் டார்ச்சர்டு பை சம் ஒன், அதாவது டார்ச்சர்டு பை சம் ஒன் ஆர் சம் அத்தாரிட்டி, சம் குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ், அந்த மாதிரி எனி ஹியூமன் வயலேஷன்ஸ் இருக்கு, ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கும் போது பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் வழக்கு தொடரலாம் அப்படிங்கிறது. தென் இட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் பீயிங் வயலேட்டட். ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பை வந்து அவங்களோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பண்ண விடாம பர்டிகுலர் குரூப்பை வந்து வயலேட் பண்றோம், அதாவது ஒரு குழுவின் அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படுற டைம்ல அப்படிங்கும்போது குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அப்படி டம்ப் பண்ணி ரிலீஜியஸ் வைஸோ இல்ல மைக்ரேஷன் ஒர்க்கர்ஸ்னு சொல்றோம் இல்லையா, வேற ஊர்ல வேற ஸ்டேட்ல இருந்து நம்ம ஊருக்கு வந்து ஒர்க் பண்ற ஒர்க்கர்ஸ், அந்த மாதிரி அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸை அவங்களோட பேசிக் ரைட்ஸ் கூட பண்ண விட முடியாம எங்கேயாவது அந்த மாதிரி ஒரு டார்ச்சர்ஸ் வருது அப்படின்னா அப்பெல்லாம் வந்து பொதுநல வழக்கு அப்படிங்கிற அந்த பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் தொடரலாம். இது இல்லாம ஒரு காமனா ஒரு ஏதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி நடக்குது, அந்த கம்பெனில இருந்து வர புகையோ இல்ல அந்த லிக்விடோ அந்த ஏதாவது அந்த வெளியில வர அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு பப்ளிக்கோட ஹெல்த் பாதிக்குது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பப்ளிக்கோட ஹெல்த் அண்ட் பப்ளிக்கோட பீஸ் எல்லாமே பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே காமனரா இருந்து பொது நல வழக்கு அப்படிங்கறத போடலாம். அதுதான் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன். இஃப் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ், முனிசிபல் அத்தாரிட்டிஸ் ஃபெயில் டு பெர்ஃபார்ம் தயர் டியூட்டிஸ், அதுதான் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸும் முனிசிபல் அத்தாரிட்டிஸும் அவங்களோட டியூட்டிஸ் பண்ணப்படாத பட்சத்துல கூட நம்ம வந்து பொதுநல வழக்கு தொடரலாம் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லியிருக்கிறதுக்கு தான் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன். ஓகே, அவ்வளவுதான். இந்த